WPSC Group 2 mains as well as mains of UPSC as well. So, welcome to you all. Over to you, Pawan. Hello, good evening to one and all. Myself, Pawan Kumar Alajangi, presently working for the Department of Panchayat Raj and Rural Development. So today it is episode number 5 in the webinar series of Together We Grow, which is combinedly presented by Change Rural India, a non-profit organization, and RGUKT. So today's discussion is regarding orientation towards the state civil services, commonly colloquially we call as groups exam. So for the convenience of our aspirants, this video will also be explained in both Telugu and English, because most of our aspirants are preparing in both Telugu and English. So kindly regret it. So the main topic of today's session is orientation towards the state civil services groups exam. So let me explain you the importance of these exams. So let me speak in Telugu also for the convenience of our other aspirants and students. So group 1 exam ni enduku mostly prefer చేస్తారు compared to other services, other technical fields గాని other sectors తో కంపేర్ చేస్తే group 1 and group 2 group 3 services ని ఎందుకు mostly prefer చేస్తారు అంటే it is because of their interest to work in their local area. వాళ్ళ లోకల్ ఏరియాలో వాళ్ళ పీపుల్ కి దగ్గరగా ఉంటూ హెల్ప్ చేస్తూ అట్ ది సేమ్ టైం వర్క్ సాటిస్ఫాక్షన్ ని అలాగే వాళ్ళ కెరీర్ ని బెటర్ వేలో బెటర్ డిపార్ట్మెంట్స్ కి డెడికేట్ చేయడం కోసమని మోస్ట్లీ ప్రిఫర్ చేస్తారు. లైక్ ఇఫ్ యు ఆర్ సెలెక్టెడ్ ఫర్ ఇండియన్ రెవెన్యూ సర్వీస్ ఆర్ ఫారెన్ సర్వీసెస్, సో యూ నీడ్ టు వర్క్ అవుట్ సైడ్ ఇండియా ఆర్ వర్క్ అవుట్ సైడ్ స్టేట్. Mostly even if you are selected for IAS or IPS, so you may not get a chance to work for your state people, right? So but if group 1 group 2 services lo emoutundanటే level of complexity for these exams compared to UPSC exams, groups exam లో complexity toughness అనేది తక్కువగా ఉంటుంది. at the same time ఈజీలీ గెట్ ఇన్ అవ్వచ్చు, అలాగే మన లొకాలిటీలో ఉండే పీపుల్ సర్వ్ చేసే బెటర్ ఛాన్స్ ఉంటుంది. This facility may not be available for all services like UPSC and other central services ki available ga undakapovachu. So mostly that is why people are preferring for groups exams. Group 1, it is the superior allied panel compared to group 2 and group 3. Why people are choosing to write group 1 ante mostly district level of spearheads like major executive departments aina Panchayat Raj, revenue department, అలాగే పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్, హైయర్ ర్యాంకింగ్స్ లో పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్, వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్స్ లైక్ ట్రైబల్ డిపార్ట్మెంట్, మైనారిటీ అండ్ బీసీ, ఎస్సీ, ఎస్టీ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్స్, దీస్ ఆర్ ద స్పియర్ హెడ్స్ ఆఫ్ గవర్నెన్స్ అట్ డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్. సో ఈ డిపార్ట్మెంట్స్ లో హైయర్ ర్యాంకింగ్స్ లో వర్క్ చేయడానికి మోస్ట్లీ పీపుల్ ప్రిఫర్ చేస్తారు. ఐ విల్ సే అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే, ఒక స్టేట్ సెక్రటేరియట్ లో వర్క్ చేసే ఒక డిపార్ట్మెంట్ సెక్రటరీని, అలాగే ఒక డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ లో వర్క్ చేసే ఒక డిపిఓ ఆర్ ఎంపీడీఓ, తహసీల్దార్, కలెక్టర్, ఎస్పీ, వీళ్ళలో ఎవరినో ఒకరిని పక్క నించోబెడితే పీపుల్ ఎవరిని ఫస్ట్ రికగ్నైజ్ చేస్తారు, ఎవరిని రెస్పెక్ట్ ఇస్తారు? ఎవరు అంటే పీపుల్ వెరీ నౌన్ టు దెమ్. అంటే లైక్ కలెక్టర్ కానీ, ఎస్పీ కానీ, ఎంపీడీఓ కానీ, తహసీల్దార్ కానీ, లైక్ డిఆర్డిఏ పీడీ కానీ, వీళ్ళని ఫస్ట్ రికగ్నైజ్ చేస్తారు. అలాగే వాళ్ళకి దే గివ్ రెస్పెక్ట్, పీపుల్ రెస్పెక్ట్ దెమ్ బికాస్ ఆఫ్ ది నియర్నెస్ అండ్ వాళ్ళకి తెలియడం వల్ల. But this great recognition is not available for all other services. So meeku ardhamavutundi anukunta what I'm saying is that is why people are preferring to write group 1 exam and group 2 exams mostly. If you want to become a district panchayat officer or DRDA PD, planning officer, district planning officer, and more than if you want to become a ZP CEO, Jilla Parishad CEO, or even you may become an IAS or IPS officer through promotions. మీరు గ్రూప్ 1 కి సెలెక్ట్ అయితే గ్రూప్ 1 లో మిగతా సర్వీసెస్ కూడా ఇవన్నీ అవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఆటోమేటిక్ గా మీరు ఐఏఎస్ అండ్ ఐపీఎస్ ప్రమోట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది విత్ వెరీ అంటే లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ టఫ్నెస్ అనమాట. కంపేర్ టు వెన్ యూ ఆర్ ఫేసింగ్ డైరెక్ట్లీ యూపీఎస్సీ ఎగ్జామ్, it is very difficult. I'm not saying it is impossible, but it is very difficult. So people prefer group 1 exams mostly because of its familiarity and its feasibility, flexibility.
సో గ్రూప్ 2 అండ్ గ్రూప్ 3 సర్వీసెస్ ఆల్సో మన గ్రాస్ రూట్ లెవెల్లో వర్క్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళకి బెటర్ ఐడియా అండర్స్టాండింగ్ ఉంటుంది, ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ అనమాట, వర్క్ ని ఈజీగా చేసుకోవచ్చు గ్రూప్ 3 గ్రూప్ 2 సర్వీసెస్ లో కంపేర్ టు యూపీఎస్సీ సర్వీసెస్. ఈవెన్ యూపీఎస్సీ సివిల్ సర్వీసెస్ లో ఇఫ్ యూ ఆర్ గెట్ సెలెక్టెడ్ ఫర్ ఐఏఎస్ ఆర్ ఐపీఎస్ దెన్ ఇట్ ఈస్ ఓకే, అదర్వైజ్ you will get very hardships like where you don't know where you are posted, మీకు ఎటువంటి వర్క్ కల్చర్ ఉంటుందో తెలియదు, you may not get people interaction directly. అలాగే మీకు లైక్ మీరు వాట్ యు ఆర్ ఇంటెండెడ్ ఫర్, మీరు ఏ పర్పస్ కోసం అయితే మీరు ఈ సివిల్ సర్వీసెస్ వెదర్ ఇట్ బి సెంట్రల్ ఆర్ సివిల్ సర్వీస్ గ్రూప్ సివిల్ సర్వీసెస్ కి మీరు ఆప్ట్ చేసుకున్నారో అన్ని సార్లు కూడా ఆ పర్పస్ అనేది మీకు ఉండకపోవచ్చు. బికాస్ మీరు అసిస్టెంట్ కమిషనర్ ఆఫ్ ఎక్సైజ్ అండ్ కస్టమ్స్ డిపార్ట్మెంట్ లో వర్క్ చేస్తే మీరు డైరెక్ట్ గా పీపుల్స్ ఇంటరాక్షన్ ఉండదు, వాళ్ళ ఎంటైటిల్మెంట్స్ బెనిఫిషరీస్ ఐడెంటిఫై చేయడం కానీ, వాళ్ళకి సర్వీస్ డెలివరీ చేయడంలో కానీ, వాళ్ళ గ్రీవెన్స్ రిడ్రసల్ చేయడంలో కానీ పీపుల్ తో మీకు డైరెక్ట్ ఇంటరాక్షన్ ఉండదు. యు వర్క్ ఫర్ ది గవర్నమెంట్. బట్ if you opt your career for IAS or IPS officer or group 1 officer, RDO, district panchayat officer, tahsildar, MPDO, or even panchayat secretary, VRO, మీకు డైరెక్ట్ గా పీపుల్ తో ఇంటరాక్షన్ ఉంటుంది, యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ హెల్ప్ దెమ్, పీపుల్ ని డైరెక్ట్ గా హెల్ప్ చేయొచ్చు, వాళ్ళకి ఈవెన్ ఫర్ ద బెటర్మెంట్ యూ కెన్ వర్క్, ఇట్ విల్ గివ్ యువర్ సాటిస్ఫాక్షన్. ఈవెన్ మోస్ట్లీ కార్పొరేట్ సెక్టర్ లో ల్యాక్స్ ఆఫ్ ప్యాకేజ్ తీసుకునే పర్సన్స్ కూడా వై దే ఆర్ రైటింగ్ సివిల్ సర్వీసెస్, యూపీఎస్సీ సివిల్ సర్వీసెస్ అయినా గ్రూప్స్ కానీ ఎందుకు రాస్తున్నారు అంటే, ఎందుకు వాళ్ళు ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు అంటే దే గెట్ వర్క్ సాటిస్ఫాక్షన్ మోస్ట్లీ. ఎందుకు అంటే దే వర్క్ ఫర్ పీపుల్, అలాగే వాళ్ళకి సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుంది, వర్క్ ఫర్ పీపుల్, దే గెట్ రికగ్నైజ్డ్ త్రూఅవుట్ ది సొసైటీ, వాళ్ళకి మంచి నేమ్ ఉంటుంది, సెల్ఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుంది. ఈ పర్పస్ తో మాత్రమే మోస్ట్లీ గ్రూప్స్ అండ్ సివిల్ సర్వీసెస్ రాస్తారు. ఇన్ దిస్ సెషన్ వి డీల్ విత్ గ్రూప్స్ ఎగ్జామ్స్ మోస్ట్లీ ఫర్ గ్రూప్ 1, గ్రూప్ 2, గ్రూప్ 3 ఎగ్జామ్స్. సో after long introduction, so it is not imperative, but let me introduce myself. I am Pawan Kumar Aljangi, completed my BTech in 2014 with civil engineering degree from IIT Nuzvidu. So, but why I am giving my profile is there is another intention. Enti ante, when I was doing my internship in 2013, I eventually got selected for the company under which I had done my internship. So Eastern Coast Infrastructure Private Limited లో నేను internship చేసేటప్పుడు I got selected for that company. After my BTech, వాళ్ళు నాకు ఆఫర్ ఇచ్చారు, you can join our company అనేసి. But throughout my internship, I was privileged to travel through northeastern India. So my internship was in Assam and Manipur. So I was privileged to travel through northeastern India, where I had observed political, socio-cultural developments, their distinction from their difference from other hinterland main India. So నాకు అది అట్రాక్ట్ అయింది, పొలిటికల్, సోషల్, కల్చరల్ డెవలప్మెంట్స్. సో ఐ స్టార్టెడ్ థింకింగ్ ఆఫ్ దోస్ థింగ్స్. సో ఈవెన్చువల్లీ ఐ గాట్ అట్రాక్టెడ్ టువర్డ్స్ సివిల్ సర్వీసెస్ from my core job. After completion of my BTech, I had worked as a lecturer in an engineering college. అక్కడ కూడా though I'm doing my job in core job, but I was not satisfied with that. So ఆ ఇంటర్న్షిప్ అనేది నా లైఫ్ ని కంప్లీట్ గా మై పాత్ ని కూడా కంప్లీట్ గా చేంజ్ చేసింది. సో ఐ స్టార్టెడ్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ సివిల్ సర్వీసెస్, యూపీఎస్సీ సివిల్ సర్వీసెస్ అండ్ ఏపీఎస్సీ సివిల్ సర్వీసెస్ from 2015 onwards. So after that, I had written many mains exams of various exams conducted by the UPSC and conducted by the APPSC, and repeatedly cracked some exams like Group 3, Group 1, not Group 1, Group 3 Sachivalayam jobs. So right now I'm working in Panchayati Raj and Rural Development Department, and I have been the mentor, content developer, and test series provider for the various institutions and individuals. So it is my brief introduction. So let me jump into the topic. So today's agenda for this session is, generally when we are seeing a notification, when a notification is released out, mostly people ane vallaki chaala mandi doubts vastayi. When people some people aspiring to become these groups officers, group 1, group 2 officers, when they see this notification, so they will get most of the doubts like ఈ గ్రూప్ 1 ఆఫీసర్ వాళ్ళ పర్టికులర్ ఆర్డీఓ కానీ, డిస్ట్రిక్ట్ పంచాయత్ ఆఫీసర్, జడ్పీసీఓ ఏం చేస్తారు? there is an enthusiasm among those people, among those aspirants there is an enthusiasm. వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, అసలు వాళ్ళ వర్క్ ఏంటి? సో వీళ్ళు ఇలాగా అనుకుంటుంటారు. ఆ తర్వాత వాళ్ళు ఏం ఆలోచిస్తారంటే, ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు బికమ్ an గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్ ఇన్ దోస్ డిపార్ట్మెంట్స్, ఎగ్జామినర్ నా నుంచి ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాడు? ఇఫ్ ఐ అప్లై ఫర్ దిస్ ఎగ్జామ్, ఎగ్జామినర్ ఆ జాబ్ సెలెక్ట్ అవ్వడానికి నా నుంచి ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాడు? అలాగే ఎగ్జామినర్ సెలెక్ట్ అయిన తర్వాత నా నుంచి ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాడు?
ఏం టెస్ట్ చేస్తాడు, నాలో ఏం టెస్ట్ చేస్తాడు. సో మోస్ట్లీ ఇట్ ఈస్ జనరల్ అవేర్నెస్. నీకు సొసైటీ మీద, సొసైటల్ ఆస్పెక్ట్స్ మీద, అలాగే గవర్నెన్స్ లో ఉండే బేసిక్ ఫీచర్స్ మీద కూడా మీకుండే అవేర్నెస్ ని టెస్ట్ చేస్తాడు. లెవెల్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్. సో గ్రూప్ 1 కి ఒక లెవెల్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్, అలాగే గ్రూప్ 2 కి యూపీఎస్సీ సివిల్ సర్వీసెస్ కి ఒక లెవెల్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ ఉంటుంది. అలాగే మీ జనరల్ అవేర్నెస్ అది తెలిసిన తర్వాత మీ అవేర్నెస్ లెవెల్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ మీరు ఎలా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలని ఆలోచిస్తారు. వీటన్నిటికంటే ముందు మీకు బేసిక్ డౌట్స్ ఉంటాయి. మీ ప్రిపరేషన్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేయాలి, అలాగే మీకు ఏ కోర్స్ డిగ్రీలో హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది, యూపీఎస్సీ సివిల్ సర్వీసెస్ కైనా, ఏపీఎస్సీ సివిల్ సర్వీసెస్ కైనా మీకు ఏ కోర్స్ డిగ్రీలో చేస్తే హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. లాట్ ఆఫ్ డౌట్స్ ఆర్ దేర్ among aspirants who are aspiring to become or who are aspiring to pursue their careers in civil services, right? So at the end of this session you will get answers for all these questions. Believe me, don't skip any minute. At the end of the session మీరు డెఫినెట్ గా కైండ్లీ ప్లీజ్ మ్యూట్ చేయండి కైండ్లీ పార్టిసిపెంట్స్ అందరూ కూడా. సో ప్లీజ్ కైండ్లీ మ్యూట్ చేయండి అందరూ. సో వీడియో చివరికి వచ్చేసరికి డెఫినెట్లీ యూ విల్ గెట్ గుడ్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ఆల్ యువర్ క్వశ్చన్స్ అండ్ యువర్ డౌట్స్. అలాగే కూడా అదర్ దాన్ ప్రిపరేషన్, మీ అదర్ క్వశ్చన్స్ లైక్ నేను ఎప్పుడు ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేయాలి, నేను ఇంగ్లీష్ లో ప్రిపేర్ అవ్వాలా, తెలుగులో ప్రిపేర్ అవ్వాలా, అని నేను డిగ్రీలో బిఏ ఆర్ట్స్ సబ్జెక్ట్స్ చదివితే బెటరా, లేదంటే సైన్స్ సబ్జెక్ట్స్ చదివితే బెటరా, ఇటువంటి చాలా క్వశ్చన్స్ అనేవి ఆస్పిరెంట్స్ కి ఉంటాయి. మోస్ట్లీ వెన్ ఆస్పిరెంట్ ఈస్ ట్రైంగ్ టు పర్స్యూ హిస్ కెరీర్ ఇన్ సివిల్ సర్వీసెస్, యూపీఎస్సీ సివిల్ సర్వీసెస్ అయినా ఏపీఎస్సీ సివిల్ సర్వీసెస్ అయినా. సో let me give a small case study. There are 4 students, 4 persons who are aspiring to pursue their career in 4 different sectors. 4 different sectors లో 4 students వాళ్ళ కెరీర్ ని పర్సూ చేయడం చూస్తున్నారు. So let me name them. Navya is an engineering student who wants to pursue her career in engineering services like private or public sector. Alage Shaker is a person who is trying to become a civil servant. Jagan is a person who is trying to become an agriculture scientist, and Rajendra is a person who is trying to become a police. So coming to Navya, before she decided to become an engineer, she would have heard of what an engineer does. ఇంజనీర్ ఏం చేస్తాడు అనేది తనకు తెలుసుకుని ఉంటుంది. సో ఆటోమేటిక్ గా తెలిసిన తర్వాతే షీ గెట్స్ ఇంట్రెస్ట్, తను ఒక ఇంట్రెస్ట్ డెవలప్ చేసుకుంటుంది ఆ ఫీల్డ్ మీద. అలాగే ఆ పర్టికులర్ ఫీల్డ్ లో నేను ఎంటర్ అవ్వడానికి నేనేం చదవాలి, నేనేం చేయాలి, ఏ కోర్స్ నేను పర్సూ చేయాలని డిసైడ్ అవుతుంది. డిసైడ్ అయిన తర్వాత ఆటోమేటిక్ గా ఆ కోర్స్ పర్సూ చేస్తుంది. ఈవెన్ షీఈ్ ఫేసింగ్ ఎన్ ఇంటర్వ్యూ ఫేస్ చేసినప్పుడు మోస్ట్లీ లైక్ కంపెనీలో కానీ గవర్నమెంట్ సెక్టర్ లో కానీ ద ఎగ్జామినర్ టెస్ట్ హెర్ యాప్టిట్యూడ్ టెస్ట్ చేస్తాడు ఎగ్జామినర్. సో దట్ షీ పొసెస్ an aptitude of an engineer or not. Alage when Shaker decides to become an officer in government services, so basically tanu telusukuntadu government officer em chestadu తెలిసిన తర్వాతే he get interest on these things. అలాగే తను ఏం చేయాలి, ఆ గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్ అవ్వాలంటే ఏం చేయాలో తెలుసుకుంటాడు అలా. సో he faces the exam and qualify అయిన తర్వాత వెళ్తాడు లైక్ పోలీస్. సో వాట్ ఐ మీన్ టు సే ఇస్ ఎవ్రీ సెక్టార్ లో కూడా ఆ పర్టికులర్ ఎంప్లాయీస్ ఏం చేస్తారు అనేది తెలిసిన తర్వాత మాత్రమే మనకి ఒక ఇంట్రెస్ట్ జనరేట్ అవుతుంది. ఆ ఫీల్డ్ లో మనం వెళ్ళగలమా, మనకి ఆ ఫీల్డ్ లో ఇంట్రెస్ట్ ఉందా లేదని మనం డిసైడ్ చేసుకుంటాము. అన్లెస్ ఇంజనీర్ ఏం చేస్తాడో తెలియకపోతే, సివిల్ ఇంజనీర్ ఆర్ మెకానికల్ ఇంజనీర్ ఏం చేస్తాడో తెలియకపోతే హౌ కెన్ యూ గెట్ ఇంట్రెస్ట్? అంతే కదా, సివిల్ ఇంజనీరింగ్ సివిల్ ఇంజనీర్ డీల్స్ విత్ బిల్డింగ్స్ అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ ప్రాజెక్ట్స్, మెకానికల్ ఇంజనీర్ డీల్స్ విత్ డిజైన్ ఆఫ్ మెషిన్స్. తెలిసిన తర్వాతే కదా యూ గెట్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ మీరు జాయిన్ అవుతారు. అలాగే సివిల్ సర్వెంట్ ఏం డీల్ చేస్తాడో మీరు తెలుసుకోగలిగితే దెన్ ఓన్లీ యువర్ ప్రిపరేషన్ విల్ బీ ఇన్ ఏ గుడ్ మూడ్. ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే జనరల్ గా నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ అయినప్పుడు మోస్ట్లీ కొత్తగా స్టార్ట్ అయిన స్టూడెంట్స్ అవ్వచ్చు, లేదంటే అదర్ స్టూడెంట్స్ అవ్వచ్చు, వాళ్ళు నోటిఫికేషన్ చూసిన తర్వాత వాళ్ళు ఇలా వేరే పోస్ట్ చూస్తారు, నేను ఈ ఎగ్జామ్ అనుకుంటారు. ఎందుకంటే దే లైక్ దట్ పోస్ట్ కోడ్ మాత్రమే ఉంటుంది, వాళ్ళు ఏం చేస్తారో తెలియదు. బట్ గవర్నమెంట్ సర్వీసెస్ మీద ఉన్న ప్యాషన్ తో ఇంట్రెస్ట్ తో వాళ్ళు జాయిన్ అవుతారు. కానీ ఎగ్జామినర్ ఏం కావాలనుకుంటున్నాడో అనేది దే మే నాట్ గెస్ ఆల్ టైమ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ గ్రూప్ 1 నోటిఫికేషన్ ఈజ్ రిలీజ్డ్ అవుట్, మోస్ట్లీ 2 lakh పీపుల్ ఆర్ గోయింగ్ టు అప్లై. జనరల్ గా ఒక గ్రూప్ 1 నోటిఫికేషన్ వస్తే 2 lakh పీపుల్ అప్లై చేస్తారు ఫర్ 100 పోస్ట్స్. అంటే ఓన్లీ 0.5% పీపుల్ విల్ గెట్ సెలెక్టెడ్ ఫర్ దోస్ సర్వీసెస్.
100 మందిలో 0.5 లైక్ 1,00,000 మందిలో ఓన్లీ ఒక 2 lakh మెంబర్స్ లో ఒక లైక్ 100 మెంబర్స్ మాత్రమే సెలెక్ట్ అవుతారు. ఎవరు సెలెక్ట్ అవుతారంటే ఎవరైతే ఆ పర్టికులర్ సర్వీస్ వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్స్ ని అర్థం చేసుకోగలరో, ఎవరైతే ఎగ్జామినర్ ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాడో దాన్ని క్యాచ్ చేయగలుగుతారో వాళ్ళు మాత్రమే ఈ సర్వీసెస్ లో సెలెక్ట్ అవ్వగలరు ఈజీగా. మనం ఎప్పుడైతే ఆ రిక్వైర్మెంట్ ని, ఆ ఎక్స్పెక్టేషన్, ఎగ్జామినర్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ని రీచ్ అవ్వలేమో అప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా వి లూజ్ అవర్ అటెంప్ట్స్ అండ్ వి లూజ్ అవర్ వాల్యుబుల్ టైం. సో వాట్ ఎ సివిల్ సర్వెంట్ డీల్స్ విత్ అంటే జనరలీ హీ డీల్స్ విత్ సోషల్ ఇష్యూస్, అలాగే ఎకనామిక్ అండ్ డెవలప్మెంటల్ ఇష్యూస్, గవర్నెన్స్, అలాగే ఎన్వైరన్మెంటల్ ఇంపాక్ట్స్, డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్స్. లెట్ మీ గివ్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్. ఆర్డీఓ ఉన్నారు, రెవెన్యూ డివిజనల్ ఆఫీసర్. అతను ఏం చేస్తారు అంటే వేరియస్ లా అండ్ ఆర్డర్ ఇష్యూస్ లైక్ ఎస్సీ ఎస్టీ అట్రాసిటీ కేసెస్ కానీ, లేదంటే ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ గురించి ఎటువంటి సోషల్ ఇష్యూస్ అయినా సరే హీ ఈస్ ద వన్ హూ నీడ్ టు ఇన్వెస్టిగేట్ ఇట్. అంటే ఎస్సీ ఎస్టీ అట్రాసిటీ కేసు లాంటి వాటిలో అయితే ఆర్డీఓ ఆర్ డిఎస్పీ లాంటి ర్యాంక్ పర్సన్స్ మాత్రమే ఇన్వెస్టిగేట్ చేయాలి. అలాగే వాళ్ళు ఏంటంటే ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ లైక్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ కానీ, లేదంటే వాళ్ళ సెక్యూరిటీ, లైఫ్ సెక్యూరిటీ విషయంలో కానీ పీపుల్ గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడంలో హెల్ప్ చేస్తారు. అలాగే గవర్నెన్స్, అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఎఫెక్టివ్ గా చేయడానికి చేస్తారు. అలాగే ఇవన్నీ చేసేటప్పుడు ఏంటంటే ఎన్వైరన్మెంటల్ గా ఎంత ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ డిసైడ్స్ టు కన్స్ట్రక్ట్ ఎ డ్యామ్ ఆన్ ఎ రివర్, సో జనరల్ గా ఏమవుతుందంటే అలాంగ్ విత్ ఇంజనీర్స్, జనరల్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ డిపార్ట్మెంట్స్ వాళ్ళు కూడా ఉంటారు. ఎన్వైరన్మెంట్ కి ఇలా చేస్తే ఎటువంటి ఇంపాక్ట్ కలుగుతుందో వాళ్ళు చెక్ చేస్తారు. సో గవర్నమెంట్ కి వాళ్ళ ఒపీనియన్స్ వినిపిస్తారు. అలాగే డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్, నౌడేస్ ఈ రోజుల్లో కరోనా అనేది ఎపిడమిక్ స్టార్ట్ అయింది. సో ఇటువంటివి డీల్ చేస్తారు. సో దీస్ ఆర్ ద బ్రాడ్ థింగ్స్ అండ్ గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్ జనరల్లీ డీల్స్ విత్. సో ఈ థింగ్స్ డీల్ చేసేటప్పుడు జనరల్ గా ఎగ్జామినర్ కూడా వెదర్ అన్ ఆస్పిరెంట్ పొసెస్ దీ స్కిల్స్ ఆర్ నాట్, అంటే ఈ థింగ్స్ మీద, ఈ డొమైన్స్ మీద ఆస్పిరెంట్ అనే వ్యక్తికి ఆ స్కిల్స్ ఉన్నాయా లేదా, ఆ యాప్టిట్యూడ్ ఉందా లేదా అనేది మాత్రమే కదా ఎగ్జామినర్ టెస్ట్ చేస్తాడు. సో దిస్ సెషన్ ఈజ్ మోస్ట్లీ డీలింగ్ విత్ ద పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆఫ్ ఎగ్జామినర్. ఎగ్జామినర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏం జరుగుతుంది, ఎలాంటి సెలక్షన్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది, ఎటువంటి ఎగ్జామినేషన్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది అనేది మాత్రమే ఈ వీడియోలో మనం డీల్ చేస్తాం. మన పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కాకుండా, ఆస్పిరెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కాకుండా, ఎగ్జామినర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో, వర్క్ ప్రొఫైల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏం జరుగుతుంది, ఎలా చేయాలనేది మనం ఈ వీడియోలో డీల్ చేస్తాం. సో వాట్ అన్ ఎగ్జామినర్ ఎక్స్పెక్ట్స్ ఫ్రమ్ యూ. సో మీరు ఇప్పుడు ఒక నోటిఫికేషన్కి అప్లై చేసిన తర్వాత ఆ ఎగ్జామినర్ ఆ పోస్ట్ కి మీరు ఎలిజిబుల్ కాదా అనేది చెక్ చేయడానికి మీ నుంచి ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు. సో హీ ఎక్స్పెక్ట్స్ వెదర్ ద ఆస్పిరెంట్ హ్యాస్ aptitude of an officer or not. So clearly listen the word aptitude. It is not attitude. Attitude is the behavioral component of your thoughts and ideologies, whereas aptitude is the matter of cognizance. Ante your ability to lean or inclination towards a particular thing. So if you want to become an officer in Panchayat Raj department, ఆ డిపార్ట్మెంట్ లో పనిచేసే ఆ పర్టికులర్ ర్యాంక్ ఆఫ్ ఆఫీసర్ కి ఉన్న యాప్టిట్యూడ్, ఎబిలిటీ, అనలిటికల్ పవర్, క్రిటికల్ థింకింగ్ మీలో ఉన్నాయా లేదా అనేది మాత్రమే ఎగ్జామ్ లో టెస్ట్ చేస్తుంది. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బికమ్ ఎన్ ఇంజనీర్, జనరల్లీ అవుట్ ఆఫ్ బాక్స్, ఈ సిలబస్ ఇప్పుడు మనం ఉన్న సెషన్ కి అవుట్ ఆఫ్ బాక్స్ అవ్వచ్చు. మీరు ఒక ఇంజనీర్ అవ్వాలనుకున్నప్పుడు ఒక ఇంజనీర్ కి ఉన్న ఎబిలిటీస్ కానీ, ఇంజనీర్ కి ఉన్న టెక్నికల్ ఎక్స్పర్ట్ కానీ మీలో ఉందా లేదని జనరల్ గా ఎవరంటే టెస్ట్ చేస్తారు. అలాగే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బికమ్ అన్ ఆఫీసర్ ఇన్ ది రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ ఆర్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఆర్ పంచాయత్ రాజ్ డిపార్ట్మెంట్, ద ఎగ్జామినర్ ఎక్స్పెక్ట్స్ ద సేమ్ యాప్టిట్యూడ్ ఆఫ్ అన్ ఆఫీసర్. సో అతను మీ యాప్టిట్యూడ్ మాత్రమే టెస్ట్ చేస్తాడు. సో ఐఎమ్ అగైన్ రిపీటింగ్ ఇట్. Aptitude is the ability of inclination towards a particular thing. సో మీరు గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్ అవ్వాలనుకుంటే మీకు ఆ యాప్టిట్యూడ్ ఉందా, ఆ ఎబిలిటీ ఆఫ్ ఇంక్లినేషన్ ఉందా, ఎబిలిటీ టు ఇంక్లైన్ టువర్డ్స్ దోస్ థింగ్స్ ఉందా లేదనేది మాత్రమే ఎగ్జామినర్ చెక్ చేస్తాడు. దెన్ యు మే హ్యావ్ ఎ డౌట్, యాప్టిట్యూడ్ ని ఎలా చెక్ చేస్తారు. సో అది గవర్నమెంట్ సర్వీసెస్ అనేవి జనరల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కి సంబంధించిన విషయాల్లో జనరల్ థింగ్స్, టెక్నికల్ స్పెసిఫిక్ కాదు, సెక్టర్ స్పెసిఫిక్ కాదు. పంచాయత్ రాజ్ డిపార్ట్మెంట్ అయినా, రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ అయినా, పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ అయినా, లైక్ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్స్ అయినా కూడా అవి జనరల్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ డిపార్ట్మెంట్స్. సో దట్ ఈస్ వై దే ఆర్ ప్లేస్డ్ అండర్ సివిల్ సర్వీసెస్ కేటగిరీ. సో ఆ కేటగిరీస్ కి మనం చదివేటప్పుడు ఎగ్జామినర్ ఏ టైప్ ఆఫ్ యాప్టిట్యూడ్, అంటే మన యాప్టిట్యూడ్ ని, ఆ ఎగ్జామ్ సరిపడే యాప్టిట్యూడ్ ని ఎలా మెజర్ చేస్తాడు అనేది చెక్ చేస్తారు. లైక్ దిస్ ఈస్ ద హార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ప్రెజెంటేషన్. ఈ ప్రెజెంటేషన్ లో మనకి
It is a heart simply. So I will explain it. జనరల్ గా గవర్నమెంట్ సర్వీసెస్, సివిల్ సర్వీసెస్ ని ఫర్ అవర్ కన్వీనియన్స్ మనం 3 రకాలుగా డివైడ్ చేసుకున్నాం. సో బాటమ్ మోస్ట్ థింగ్ is subordinate services. Above that we have secondary grade services that are mandal or divisional level. Above that we have superior services like all India services or IAS or IPS, grade A, group 1 services. All India services, grade A services and group 1 services are superior services to the secondary or subordinate services. కాబట్టి ఏంటంటే, సో నేను ఇక్కడ ఏం చెప్తానంటే ఎవ్రీ సర్వీస్ లో కూడా సబార్డినేట్ సర్వీసెస్ లో ఒక ఆఫీసర్ ఏ టైప్ ఆఫ్ వర్క్ చేస్తాడు, సో అది మనం తెలుసుకున్నప్పుడు ఆ ఆఫీసర్ కి ఉండే యాప్టిట్యూడ్ అనేది ఆస్పిరెంట్ లో ఉందా లేదని చెక్ చేయడానికి ఎటువంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు, ఎలా ఎగ్జామినర్ మనం టెస్ట్ చేస్తాడు. సో హైరార్కీ, వర్క్ ప్రొఫైల్ అండ్ ట్రైట్స్ ఎగ్జామినర్ మెయిన్లీ ఎక్స్పెక్ట్స్ ఫ్రమ్ యూ, ఫ్రమ్ ఆస్పిరెంట్స్. సో ఆ వర్క్ ప్రొఫైల్ కి సరిపడా ఆస్పిరెంట్స్ ని చెక్ చేయడానికి, టెస్ట్ చేయడానికి ఎగ్జామినర్ ఏమి చూస్తాడు, ఎటువంటి స్కిల్స్ చూస్తాడు, ఎటువంటి ఎబిలిటీస్ చూస్తాడు అనేది మనం ఈ స్లైడ్ లో డిస్కస్ చేద్దాం. సో లెట్ మీ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ బాటమ్. సబార్డినేట్ సర్వీసెస్, దీస్ ఆర్ గ్రాస్ రూట్ లెవెల్ సర్వీసెస్, గ్రాస్ రూట్ లెవెల్ ఫంక్షనరీస్ లైక్ గ్రూప్ 3, గ్రూప్ 4 ఫంక్షనరీస్. గ్రూప్ 3, గ్రూప్ 4 ఫంక్షనరీస్ అంటే పంచాయత్ సెక్రటరీ కానీ, విలేజ్ రెవెన్యూ ఆఫీసర్ కానీ, లేదంటే సర్వేయర్స్ కానీ, జనరల్ గా వీళ్ళు గ్రూప్ 3, గ్రూప్ 4 సర్వీస్. గ్రూప్ 4 సర్వీసెస్ లైక్ విలేజ్ అండ్ వార్డ్ సెక్రటేరియట్ సిస్టమ్, సచివాలయం ఎంప్లాయీస్, వీళ్ళందరూ కూడా గ్రూప్ 3, గ్రూప్ 4 సర్వీసెస్ అంటే సబార్డినేట్ సర్వీసెస్ అంటారు వీళ్ళని. వీళ్ళు దే వర్క్ అట్ గ్రాస్ రూట్ లెవెల్, దే ఆర్ గ్రాస్ రూట్ లెవెల్ ఫంక్షనరీస్. వాళ్ళ వర్క్ ప్రొఫైల్ ఎలా ఉంటుంది అంటే జనరల్లీ దే డీల్ విత్ దేర్ స్పెసిఫిక్ సబ్జెక్ట్. లైక్ పంచాయతీరాజ్ డిపార్ట్మెంట్ లోకి ఉండే వ్యక్తి ఏంటంటే పంచాయతీరాజ్ అండ్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ డీల్ చేస్తారు. అలాగే రెవెన్యూ విఆర్ఓ ఏం చేస్తారంటే రెవెన్యూ ల్యాండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ లైక్ సమ్ ట్యాక్సెస్ డీల్ చేస్తారు. అలాగే విలేజ్ లెవెల్లో ఇంజనీరింగ్ అసిస్టెంట్ ఏం చేస్తారు, విలేజ్ లెవెల్లో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ కానీ, ఇరిగేషన్ కానీ, అలాగే ఎనర్జీ అసిస్టెంట్ ఏం చేస్తారు, హెల్త్ అసిస్టెంట్ ఏం చేస్తారు, వెల్ఫేర్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ అసిస్టెంట్ ఏం చేస్తారు. సో దీస్ ఆర్ విలేజ్ లెవెల్ ఫంక్షనరీస్ అనమాట. వీళ్ళందరూ విలేజ్ లెవెల్ ఫంక్షనరీస్. దే ఆర్ అండర్ సబార్డినేట్ సర్వీసెస్ ఆఫ్ వేరియస్ డిపార్ట్మెంట్స్, రెస్పెక్టివ్ డిపార్ట్మెంట్స్ అనమాట. లైక్ పంచాయతీరాజ్ డిపార్ట్మెంట్ లో సబార్డినేట్ సర్వీసెస్ ఎవరు వర్క్ చేస్తారు అంటే పంచాయత్ సెక్రటరీ. రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ లో సబార్డినేట్ సర్వీసెస్ ఎవరు వర్క్ చేస్తారంటే విఆర్ఓ. లైక్ ఇంజనీరింగ్ డిపార్ట్మెంట్ లో సబార్డినేట్ సర్వీసెస్ ఎవరు వర్క్ చేస్తారు అంటే లైక్ ఇంజనీరింగ్ అసిస్టెంట్ అట్ విలేజ్ అండ్ వార్డ్ సెక్రటరీ సర్వీస్. వాళ్ళు దే డీల్ విత్ స్పెసిఫిక్ సబ్జెక్ట్. అలాగే దే మెయింటైన్ బేసిక్ డేటా అండ్ రికార్డ్ ఇట్ అనమాట. వాళ్ళు బేసిక్ డేటా ఆ జ్యూరిస్డిక్షన్ కి, ఆ పరిధిలో, ఆ లిమిట్ లో ఉన్న బేసిక్ డేటాని మెయింటైన్ చేస్తారు, రికార్డ్ చేస్తారు. అలాగే వాళ్ళు స్మాల్ గ్రీవెన్సెస్ ని రిడ్రెస్ చేస్తారు అనమాట. జనరల్ లైక్ ఎలిజిబుల్ బెనిఫిషరీస్ ఎవరైనా ఉంటే స్మాల్ గ్రీవెన్సెస్ లైక్ ఎవరన్నా మాకు ఈ వర్క్ జరగలేదు, మీ డిపార్ట్మెంట్ కి సంబంధించి మాది ఇది అవసరం ఉంది, ఈ నీడ్ ఉంది అని చెప్పినప్పుడు దే అడ్రస్ దోస్ గ్రీవెన్సెస్. దే ఐడెంటిఫై ఎలిజిబుల్ బెనిఫిషరీస్ అండ్ ఎన్ష్యూర్ ఎంటైటిల్మెంట్స్ టు దోస్ ఎలిజిబుల్ బెనిఫిషరీస్. ఎలిజిబుల్ బెనిఫిషరీస్ ని ఐడెంటిఫై చేస్తారు. అలాగే వాళ్ళకి ఎంటైటిల్మెంట్స్, సర్వీస్ డెలివరీ అనేది ప్రాపర్ గా జరుగుతుందా లేదా చెక్ చేస్తారు. సర్వీస్ డెలివరీ ప్రాపర్ గా అయ్యేలాగా యాక్షన్ తీసుకుంటారు. సో బ్రాడ్లీ సబార్డినేట్ సర్వీసెస్ లో ఎంప్లాయీస్ ఏం చేస్తారు అంటే వాళ్ళు బేసిక్ డేటా మెయింటైన్ చేస్తారు, రికార్డ్ చేస్తారు. స్మాల్ గ్రీవెన్సెస్ ని మోస్ట్లీ 50% ఆఫ్ గ్రీవెన్సెస్ కెన్ బి సాల్వ్డ్ అట్ గ్రాస్ రూట్ లెవెల్. సో వాళ్ళు దాన్ని సాల్వ్ చేస్తారు. అలాగే ఎలిజిబుల్ బెనిఫిషరీస్ ని ఐడెంటిఫై చేస్తారు, వాళ్ళకి సర్వీస్ డెలివరీ అనేది ప్రాపర్ గా అవుతుందా లేదా చెక్ చేస్తారు. సో ఈ ట్రైట్స్ ఉన్న ఆఫీసర్ కి ఎటువంటివి లైక్ ఎలా టెస్ట్ చేస్తాడు, ఎగ్జామినర్ ఎలా సెలెక్ట్ చేస్తాడు క్యాండిడేట్స్ ని, ఈ వర్క్ ప్రొఫైల్ ఉన్న జాబ్స్ కి ఎగ్జామినర్ ఎలా చెక్ చేస్తాడు, ఎలా టెస్ట్ చేస్తాడు ఆస్పిరెంట్స్ ని అంటే లైక్ దీస్ ఆర్ బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్. మనం ఇప్పుడు వర్క్ ప్రొఫైల్ లో డిస్కస్ చేసాం, ఏవైతే సబార్డినేట్ సర్వీసెస్ లో ఉండే ఎంప్లాయీ చేసే వర్క్ ప్రొఫైల్ గురించి డిస్కస్ చేసామో ఆ ట్రైట్స్ అన్ని కూడా బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్. ఎలిజిబుల్ బెనిఫిషరీస్ ఐడెంటిఫై చేయాలి అంటే స్కీమ్ గురించి బేసిక్ ఐడియా ఉండాలి. అలాగే గ్రీవెన్స్ రిడ్రెసల్ చేయాలి అంటే ఆ పర్టికులర్ యాక్ట్, పంచాయతీరాజ్ యాక్ట్ గురించనో లేదంటే పంచాయతీరాజ్ డిపార్ట్మెంట్ లో వర్క్ చేసేటప్పుడు పంచాయతీరాజ్ యాక్ట్ గురించి ఐడియా ఉండాలి. అలాగే వేరియస్ ల్యాండ్ రెవెన్యూ అడ్మినిస్ట్రేషన్ గురించి బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు గ్రీవెన్స్ రిడ్రెసల్ చేయగలరు. లైక్ ఒక పర్సన్ కి రేషన్ కార్డ్ కావాలి అనుకున్నప్పుడు విఆర్ఓ ఏం చేస్తారు, సో రేషన్ కార్డు అంటే ఈ టార్గెటెడ్ సివిల్ సప్లైస్ అనేది మనకి అతనికి ఐడియా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే, సివిల్ సప్లైస్ గురించి అతనికి ఐడియా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే, ఫుడ్ సెక్యూరిటీ గురించి లేదంటే వీటి గురించి ఐడియా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే హీ కెన్ సాల్వ్ రేషన్ కార్డ్ ఇష్యూ అనమాట. లైక్ హౌసింగ్ ఉంది, హౌసింగ్ ఫర్ ఆల్ స్కీమ్ ఉంది, వాళ్ళకి ఇల్లులు కావాలి అనుకున్నప్పుడు హౌసింగ్ ఫర్ ఆల్ స్కీమ్ గురించి బెటర్ అండర్స్టాండింగ్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే an engineering assistant can identify an eligible beneficiary అనమాట.
సో వాళ్ళు బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్ అనేది ఆ సబ్జెక్ట్స్ లో ఉందా లేదా అనేది ఎగ్జామినర్ టెస్ట్ చేస్తాడు. అలాగే వెదర్ హీఈస్ అప్ టు డేట్ ఆర్ నాట్, డే టు డే గవర్నమెంట్ డెసిషన్స్ కానీ పాలసీస్ ప్రోగ్రామ్స్ గురించి అవేర్నెస్ ఉందా లేదా, రోజు ఫాలో అవుతున్నాడా లేదా. సో లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ విత్ స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్. Government has taken a decision, the government has taken a decision to provide houses for all people who have income of less than 1 lakh rupees per annum. 1 lakh rupees కంటే తక్కువ యాన్యువల్ ఇన్కమ్ ఉన్న బెనిఫిషరీస్ అందరినీ కూడా హౌసింగ్ ఫ్రీ హౌసెస్ ఇవ్వాలని గవర్నమెంట్ డిసైడ్ చేసింది అనుకున్నాం. కానీ కొన్ని డిస్కషన్స్ తర్వాత గవర్నమెంట్ అనేది 1.5 lakh యాన్యువల్ ఇన్కమ్ కంటే తక్కువ ఉన్న వాళ్ళకి ఇవ్వాలి అనుకున్నప్పుడు, అన్లెస్ విలేజ్ లెవెల్లో ఫంక్షనరీ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి అప్డేట్ అనేది తెలియకపోతే, కరెంట్ అఫైర్స్ లైక్ ఫాలో అవ్వకపోతే, ఏం జరుగుతుందో ఫాలో అవ్వకపోతే, ఎవరో వచ్చి మాకు వాళ్ళ పర్టికులర్ స్కీమ్ గురించి అడిగినప్పుడు ఏం చెప్తాడు తను. సో దెర్ ఇస్ ఎ మిస్ఐడెంటిఫికేషన్, రాంగ్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ బెనిఫిషరీస్. ఐడెంటిఫికేషన్ అనేది సరిగ్గా జరగదు. అలాగే మెంటల్ ఎబిలిటీ, లాజికల్ రీజనింగ్ టెస్ట్ చేస్తారు. సో దే నీడ్ టు డీల్ విత్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్. లైక్ అట్ విలేజ్ లో 4,000 5,000 మెంబర్స్ పీపుల్ ఉన్నప్పుడు, ఒక సెక్రటేరియట్ లెవెల్లో 4,000 or 5,000 మెంబర్స్ 1,000 పీపుల్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళందరితో డీల్ చేయాలి. అలాగే వాళ్ళకి సంబంధించిన డేటాతో డీల్ చేయాల్సి ఉంటుంది, వాళ్ళ డీటెయిల్స్ డీల్ చేయాల్సి ఉంటుంది. కాబట్టి ఎగ్జామినర్ టెస్ట్ యువర్ మెంటల్ ఎబిలిటీ అండ్ లాజికల్ రీజనింగ్. సో అలాగే అవేర్నెస్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్, పాలసీస్, ప్రోగ్రామ్స్. సో బ్రాడ్లీ సబార్డినేట్ సర్వీసెస్ కోసం ఎగ్జామినర్ ఏం టెస్ట్ చేస్తాడు అంటే బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్, మెంటల్ ఎబిలిటీ అండ్ లాజికల్ రీజనింగ్, అవేర్నెస్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ప్రోగ్రామ్స్, పాలసీస్ అండ్ స్కీమ్స్, అలాగే వెదర్ యు ఆర్ అప్ టు డేట్ ఆర్ నాట్. ఈ థింగ్స్ జనరల్ గా డీల్ చేస్తారు. అదే ఇఫ్ యు గో టు సెకండరీ సర్వీస్, మండల్ లెవెల్లో మనము ఒక వర్క్ ప్రొఫైల్ చెక్ చేసేటప్పుడు, ఒక ఆఫీసర్ వర్క్ ప్రొఫైల్ చెక్ చేసేటప్పుడు ఎటువంటి వర్క్ ప్రొఫైల్ ఉంటుంది, ఆ వర్క్ కి ఆస్పిరెంట్ ని సెలెక్ట్ చేయాలి అంటే ఎగ్జామినర్ ఎటువంటి ట్రేట్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాడు ఆస్పిరెంట్ నుంచి మనం చూద్దాం. మండల్ లెవెల్లో, డివిజనల్ లెవెల్లో ఉండే ఆఫీసర్స్ ని జనరల్లీ కాల్ దెమ్ యాజ్ గ్రూప్ 2 సర్వీసెస్ అంటాము. వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, దే కోఆర్డినేట్ సబార్డినేట్ సర్వీసెస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యు టేక్ ఎంపీడీఓ, ఎంపీడీఓ ఏం చేస్తారు అంటే అతని కంట్రోల్లో ఉండే ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫీసర్స్, పంచాయతీరాజ్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫీసర్స్ కానీ, లేదు అంటే పంచాయత్ సెక్రటరీస్ కానీ, అలాగే డెవలప్మెంటల్ యాక్టివిటీస్ కి సంబంధించి ఎడ్యుకేషన్, హెల్త్, ఇటువంటి వాటికి సంబంధించి డెవలప్మెంటల్ యాక్టివిటీస్ లో ఉండే సబార్డినేట్స్ అందరినీ కూడా అతను కోఆర్డినేట్ చేస్తాడు. సో హీ డీల్స్ విత్ మోర్ సబ్జెక్ట్స్ కంపేర్ టు పంచాయత్ సెక్రటరీ హూ డీల్స్ విత్ పంచాయత్ రాజ్ యాక్ట్ అండ్ పంచాయత్ రాజ్ సబ్జెక్ట్స్ తో డీల్ చేస్తాడు. బట్ ఎంపీడీఓ డీల్స్ విత్ మోర్ సబ్జెక్ట్స్ లైక్ హెల్త్, ఎడ్యుకేషన్, అలాగే అదర్ డెవలప్మెంటల్ ఆస్పెక్ట్స్ డీల్ చేస్తాడు. సో మండల్ లెవెల్లో ఉండే ఆఫీసర్స్ ఏం చేస్తారంటే కంపేర్ టు సబార్డినేట్ సర్వీసెస్ దే డీల్ విత్ మోర్ సబ్జెక్ట్స్. ద సూపర్వైజర్స్ వర్క్, హీ సూపర్వైజర్స్ వర్క్స్ అండ్ ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ సబార్డినేట్ సర్వీసెస్. ఎంపీడీఓ ఏం చేస్తారు, అతను చెక్ చేస్తాడు, ఎఫిషియన్సీ చెక్ చేస్తాడు, సజెషన్స్ ఇస్తాడు. సో ప్రాపర్ గవర్నెన్స్ అనేది ప్రాపర్ గా ఉండేలాగా, ఎఫిషియన్సీ ఉండేలాగా చెక్ చేస్తాడు. అలాగే తహసీల్దార్ అట్ మండల్ లెవెల్ అతను ఏం చేస్తాడు అంటే అతను సబార్డినేట్స్ రెవెన్యూ, అగ్రికల్చర్, ల్యాండ్ సర్వే, ల్యాండ్ సర్వేయింగ్ డిపార్ట్మెంట్, ఈ డిపార్ట్మెంట్స్, స్టాటిస్టిక్స్ డిపార్ట్మెంట్, ఈ డిపార్ట్మెంట్స్ అనేవి అతని కంట్రోల్లో ఉంటాయి. అతను వాళ్ళ సబార్డినేట్స్ వాళ్ళు సరిగ్గా వర్క్ చేస్తున్నారా లేదా వాళ్ళని కోఆర్డినేట్ చేయడం, ఈ 4 డిపార్ట్మెంట్స్ ని కోఆర్డినేట్ చేయడము, రెవెన్యూ, అగ్రికల్చర్, అలాగే ల్యాండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, వీటిని కోఆర్డినేట్ చేయడం. సివిల్ సప్లైస్ డిపార్ట్మెంట్ ని కూడా తహసీల్దార్ డీల్ చేస్తారు. సో వేరియస్ డిపార్ట్మెంట్స్ కంపేర్ టు సబార్డినేట్ సర్వీసెస్ తో పోలిస్తే మండల్ లెవెల్ ఆఫీసర్స్ అనేవి మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్స్ డీల్ చేస్తారు. దే సూపర్వైజ్ వర్క్స్, ఎఫిషియన్సీస్ ఆఫ్ సబార్డినేట్స్ డీల్ చేస్తారు. ఇటువంటి వర్క్ ప్రొఫైల్ ఉండే ఒక ఆఫీసర్ పోస్ట్ కి ఒక ఆస్పిరెంట్ ని సెలెక్ట్ చేయాలి అనుకుంటే ఎగ్జామినర్ ఏ ట్రైట్స్ ఉన్న వాళ్ళని సెలెక్ట్ చేస్తాడు అంటే, సో యాజ్ యూజువల్ the aspirant should have basic understanding. Along with that, he should possess analytical ability. బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్ తో పాటు అనలిటికల్ ఎబిలిటీ అనేది పొసెస్ అయ్యి ఉండాలి. ఎందుకు అంటే సెకండరీ గ్రేడ్ మండల్ లెవెల్లో డీల్ చేసేటప్పుడు హీ డీల్స్ విత్ మోర్ సబ్జెక్ట్స్, మోర్ సబార్డినేట్స్, మోర్ వర్క్స్, డొమైన్స్. కాబట్టి అనలిటికల్ ఎబిలిటీ ఉండాలి. 90% 80% ఆఫ్ గ్రీవెన్సెస్ ఆర్ రిడ్రెస్డ్ అట్ మండల్ లెవెల్. సో గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ అవ్వచ్చు, బెనిఫిషరీస్ అవ్వచ్చు, లేదంటే ఎంటైటిల్మెంట్స్ అవ్వచ్చు, సర్వీసెస్ అవ్వచ్చు, ఏమైనా అవ్వచ్చు, 80 to 90% ఆఫ్ గ్రీవెన్సెస్ ఆర్ రిడ్రెస్డ్ అట్ మండల్ లెవెల్ ఉంది. సో వాళ్ళు ఎఫెక్టివ్ గా రిడ్రెస్ చేసిన తర్వాత ఆటోమేటిక్ గా హైయర్ అథారిటీస్ ఏం చేస్తారంటే ఎలిజిబుల్ చేస్తారు. 80 to 90% గ్రీవెన్సెస్ అనేవి అక్కడే రిడ్రెస్ అవుతాయి. కాబట్టి దే షుడ్ హ్యావ్ డీప్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ పాలసీస్, ప్రోగ్రామ్స్ అండ్ అదర్ థింగ్స్ అనమాట. వీళ్ళు డీప్ అండర్స్టాండింగ్ ఉండాలి. కంపేర్ టు సబార్డినేట్ సర్వీసెస్ తో పోలిస్తే
మండల్ లెవెల్లో వర్క్ చేసే వాళ్ళకి డీప్ అండర్స్టాండింగ్ అనేది ఉండాలి. అలాగే he should be a rational thinker. So an MPDO should be a rational thinker because along with basic understanding and awareness, general awareness in specific domains, unless he is a rational thinker, he cannot redress the grievances effectively. Rationality here means ఇది ఆథెంటికేటెడ్ గా ఉందా, యాజ్ పర్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ తో ఉందా లేదా, రేషనల్ గా థింక్ చేస్తాడు. ఈజ్ బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్ ని అనలిటికల్ ఎబిలిటీతో మిక్స్ చేసి రేషనల్ థింకింగ్ చేయగలిగినప్పుడు మాత్రమే he possesses the aptitude of an officer at mandal level or divisional level. కాబట్టి ఎగ్జామినర్ బేసిక్ గా along with your basic understanding, analytical ability ని, deep understanding of government programs and policies, అలాగే రేషనల్ థింకింగ్ ని చెక్ చేస్తాడు మేజర్లీ. బట్ వాటితో పాటుగా జనరల్ గా మెంటల్ ఎబిలిటీ, లాజికల్ రీజనింగ్ అని అప్ టు డేట్ ఉన్నారా లేరా అనేది కూడా చెక్ చేస్తారు. బట్ మోస్ట్లీ అనలిటికల్ ఎబిలిటీ, డీప్ అండర్స్టాండింగ్, రేషనల్ థింకింగ్ ఈ మూడింటిని డీల్ చేస్తారు. సో ఇఫ్ వి గో హయ్యర్ గ్రేడ్ సర్వీసెస్ కి వెళ్ళేటప్పుడు లైక్ గ్రేడ్ 1 ఆఫీస్, గ్రూప్ 1 ఆఫీసర్స్ స్టేట్ లో ఎవరు అంటే డిఆర్డిఏ పీడీ కానీ, పంచాయతీరాజ్ డిస్ట్రిక్ట్ పంచాయతీ ఆఫీసర్, డిస్ట్రిక్ట్ రెవెన్యూ ఆఫీసర్, ఈవెన్ కలెక్టర్, ఎస్పీ. So most of the collectors and SPs are not directly recruited. 2/3 of collectors and SPs are generally promoted. So there is a quota, reservation quota ఉంటుంది. Group 1 officers are promoted to all India services. IAS కి, IPS కి ప్రమోట్ అవుతుంటారు. లైక్ డిస్ట్రిక్ట్ పంచాయత్ ఆఫీసర్స్, జడ్పీ సిఇఓస్, లేదా మున్సిపల్ కమిషనర్స్, రెవెన్యూ డివిజనల్ ఆఫీసర్స్ ఆర్ ప్రమోటెడ్ టు IAS, whereas DSP ర్యాంక్ ఆఫీసర్స్ ఆర్ ప్రమోటెడ్ టు IPS అన్నమాట. సో గ్రూప్ 1 ఆఫీసర్స్ IAS, IPS ప్రమోట్ అవుతారు అంటే కలెక్టర్, ఎస్పీ కూడా ఆల్మోస్ట్ ఇదే కేటగిరీ. అలాగే గ్రేడ్ ఏ సర్వీసెస్ కానీ ఉంటాయి ఇందులోనే. ఇవన్నీ హైయర్ గ్రేడ్ సర్వీసెస్ అంటాము. ఈ సెకండరీ గ్రేడ్ సబార్డినేట్ సర్వీసెస్ తో పోలిస్తే వీళ్ళకి డిఫరెంట్, సమ్వాట్ డీప్ వర్క్ కల్చర్ ఉంటుంది. ఎలా అంటే ద డీల్స్ అండ్ కోఆర్డినేట్స్ విత్ వేరియస్ డిపార్ట్మెంట్స్. లైక్ ఇఫ్ యూ టేక్ కలెక్టర్ తీసుకుంటే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ జిల్లాలో ఉండే అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ తోని అతను డీల్ చేస్తాడు. health, education, like district planning, rural development, what not, everything. Police ni తీసుకుంటే like jails, police, crime investigations, policing, law and order, traffic, ఇవన్నీ డీల్ చేస్తారు పోలీస్, IPS ఆఫీసర్ డీల్, ఎస్పీ డీల్ చేసేటప్పుడు. అంటే మోర్ డిపార్ట్మెంట్స్ తో డీల్ చేస్తారు. అలాగే థౌజండ్స్ ఆఫ్ సబార్డినేట్స్ ని వాళ్ళు కోఆర్డినేట్ చేస్తారు. దే ఆర్ ద స్పోక్స్ పర్సన్స్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ అండ్ వాయిస్ ఆఫ్ పీపుల్. పీపుల్ తాలూకు ఇష్యూస్ ని జనరల్ గా పీపుల్ వెదర్ దే ఆర్ సాటిస్ఫైడ్ ఆర్ నాట్ అనేది గవర్నమెంట్ కి వినిపించే స్పోక్స్ పర్సన్స్, వాయిస్ ఎవరైనా ఉన్నారంటే వీళ్ళే గ్రేడ్ 1 సర్వీసెస్ ఎంప్లాయీస్ అన్నమాట. అలాగే గవర్నమెంట్ తాలూకు ప్రోగ్రామ్స్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసేయడంలో, లేదంటే గవర్నమెంట్ తాలూకు డెసిషన్స్ ని పాస్ చేయడంలో దే ఆర్ ద స్పోక్స్ పర్సన్స్. దే ఆర్ ద పాలసీ మేకర్స్ అండ్ ద డిజైన్ ప్రోగ్రామ్స్. గవర్నమెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ ని, పాలసీస్ ని వాళ్ళు డిజైన్ చేస్తారు. సో ఇటువంటి వర్క్ ప్రొఫైల్ ఉండేటప్పుడు when you are dealing with thousands of subordinates, when you have to coordinate more departments, when you are the spokesperson of government or voice of the people, when you are decided to design a program, so a person, you should possess different skills. ఆ స్కిల్స్ ఏంటి అంటే ఎగ్జామినర్ టెస్ట్ చేస్తాడు. ఒక గ్రూప్ 1 ఆఫీసర్ కు ఉండే స్కిల్స్ ఏముంటాయో వాటిని ఒక ఆస్పిరెంట్స్ లో టెస్ట్ చేస్తాడు. ఏమిటి అంటే అవి అలాంగ్ విత్ బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్. మీరు ఏ సర్వీసెస్ కైనా చదవండి, దేనికైనా చదవండి, ఏ ఎగ్జామ్ కైనా చదవండి, బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్ ఈజ్ ద ప్రైమరీ ఫ్యాక్టర్. ఇట్ ఈస్ ద మెయిన్ ట్రైట్ an examiner expects from an aspirant, బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్. దాంతో పాటుగా గ్రూప్ 1 లెవెల్లోనో లేదంటే ఆల్ ఇండియా సర్వీసెస్ లెవెల్లోనో ఒక ఆఫీసర్ షుడ్ హ్యావ్ క్రిటికల్ అనాలిసిస్ అండ్ క్రిటికల్ థింకింగ్. సో నోట్ దిస్ వర్డ్ క్రిటికల్. ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ బేసిక్, ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ జనరల్, but critical analysis and critical thinking. Basic understanding for critical analysis, critical thinking ఉంటుంది. So don't fear, I will explain you all these things. Critical analysis అంటే ఏంటి, critical thinking అంటే ఏంటి, basic understanding అంటే ఏంటి, analytical ability అంటే ఏంటి, rational thinking అంటే ఏంటి, ఇవన్నీ కూడా నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇప్పుడు నెక్స్ట్. సో జస్ట్ అయితే మీరు ఈ వర్డ్స్ అర్థం చేసుకోండి. అలాగే when he is the spokesperson of government, he should communicate well, he should report well. ఒక ఇష్యూని రిపోర్ట్ చేయగలిగే కెపాసిటీ ఉండాలి, కమ్యూనికేట్ చేయగలిగేలా ఉండాలి. వెన్ హీస్ లీడింగ్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ సబార్డినేట్స్, అన్లెస్ హీస్ ఎ గుడ్ కమ్యూనికేటర్, హీ కెనాట్ డూ జస్టిస్ టు హిస్ వర్క్ అనమాట. సో అతనికి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ లేకపోతే, రిపోర్టింగ్ స్కిల్స్ లేకపోతే అతను ఆ జాబ్ కి జస్టిస్ చేయగలడా, చేయలేడు.
and he should be the rational thinker and most importantly ethical and moral thinker. ఎందుకు అంటే mostly 80% of grievances are addressed at mandal level, but 10 to 20% of grievances are at the disposal of group 1 or all India services employees అన్నమాట. సో ఈ గ్రీవెన్సెస్ అనేవి మోస్ట్లీ ఏంటంటే ఎథికల్ మారల్ ఇష్యూస్ కి సంబంధించి ఉంటాయి. దో ద బెనిఫిషరీ ఈజ్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ మారల్లీ అతను ఎలిజిబుల్ అయి ఉండొచ్చు, కానీ యాజ్ పర్ రూల్స్ ప్రకారం ఎలిజిబుల్ కాకపోయి ఉండొచ్చు, లేదంటే సమ్ అదర్ ఇష్యూస్ వల్ల లేదా సమ్ అదర్ థింగ్స్ విచ్ ఆర్ నాట్ ఇన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ సెకండరీ ఆర్ సబార్డినేట్ సర్వీసెస్ ఎంప్లాయీస్, వాళ్ళ చేతిలో లేని విషయాలతో వాళ్ళ గ్రీవెన్సెస్ ని హైయర్ ఎంప్లాయీస్ డీల్ చేసి రావాల్సి ఉండొచ్చు. సో హీ షుడ్ బి ఎథికల్ అండ్ మారల్ థింకర్. So these are the traits examiner mainly expects from an aspirant. So if you want to become a group 1 officer or all India service officer, you should possess these skills. So if you want to become a secondary grade employee like a Mandal Parishad development officer, Tahsildar, police inspector and other things, you should possess those set of skills. Like a subordinate services lo work chesetappudu you should possess those set of skills. సో ఈ టైప్ ఆఫ్ స్కిల్స్ ని జనరల్ గా ఎగ్జామినర్ మీ నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాడు. సో మీకు ఎంతవరకు ఒక డౌట్ ఉండొచ్చు. సో నేను ఇవన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, క్రిటికల్ అనాలిసిస్, థింకింగ్, ఎథికల్, మారల్ థింకింగ్, లీడర్షిప్, అనలిటికల్ ఎబిలిటీ ఏవేవో చెప్తున్నాను. కానీ వీటిని మనం ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి, వీటిని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలని మీకు డౌట్ రావచ్చు. సో ఫర్దర్ స్లైడ్స్ లో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, అవి చూద్దాం. కానీ ఈ ట్రైట్స్ అనేవి ఎగ్జామినర్ మీలో ఎలా టెస్ట్ చేస్తాడు, ఈ ట్రైట్స్ మీలో ఉన్నాయో లేదా టెస్ట్ చేయడానికి ఎగ్జామినర్ 2 types ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ మోడ్స్ ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటాడు. 2 types ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ మోడ్స్ ఏంటంటే, వన్ ఈజ్ ఆబ్జెక్టివ్ మోడ్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ సబ్జెక్టివ్ మోడ్. జనరల్ గా మనం ఏ ఎగ్జామ్ కైనా అప్లై చేసేటప్పుడు ద ఎగ్జామ్ విల్ బి హెల్డ్ ఇన్ ఆబ్జెక్టివ్ మోడ్ అనేది క్యాజువల్ గా వినేవాడు. సో ఇఫ్ యూ టేక్ గేట్ ఎగ్జామ్ అయినా అవ్వచ్చు, క్యాట్ ఎగ్జామ్ అయినా అవ్వచ్చు, లేదంటే ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామ్స్, గ్రూప్ 3, గ్రూప్ 2, రైల్వేస్, ఆర్ఆర్బి, ఎస్ఎస్సి, సిజిఎల్, ఏ ఎగ్జామ్ అయినా చూడండి ఆ నోటిఫికేషన్ లో ఒకటే మెన్షన్ చేసి ఉంటుంది, ద ఎగ్జామ్ విల్ బి హెల్డ్ ఇన్ ఆబ్జెక్టివ్ మోడ్. ఆబ్జెక్టివ్ మోడ్, సో వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? ఆబ్జెక్టివ్ మోడ్ అంటే ఏంటి అంటే, జనరల్లీ వాట్ ఈస్ ఆబ్జెక్టివిటీ అంటే, ఇట్ ఈస్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ పర్సనల్ పర్సెప్షన్, ఇమాజినేషన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, దెర్ ఇస్ ఎ థింగ్, దెర్ ఇస్ అన్ ఆబ్జెక్ట్. So this object possesses set of qualities, like ఇప్పుడు మనం ఒక వస్తువుని తీసుకున్నాము, ఒక డాల్ తీసుకున్నాము, ఒక బొమ్మను తీసుకున్నాము, ఆ బొమ్మ ఒక సెట్ ఆఫ్ క్వాలిటీస్ ఉంటుంది. సో అది ఏ మెటల్ తో అది తయారు చేసి ఉన్నారు, సో ఎటువంటి డిజైన్ ఉంది, దీస్ ఆర్ జనరల్లీ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ యువర్ పర్సనల్ పర్సెప్షన్ అండ్ ఇమాజినేషన్. మీరు దాన్ని డాల్ బొమ్మను చూస్తారు, చూసి మీరు డిసైడ్ అవుతారు సో అది ఏ మెటల్ ఏంటండి. దే ఆర్ ట్రూ ఇన్ నేచర్, దే ఆర్ ప్రాపర్ ఇన్ కంటెంట్, దే ఆర్ రైట్ ఇన్ ఆర్డర్. సో వాట్ ఐ మీన్ టు సే ఇస్, ఆబ్జెక్టివిటీ అంటే ఏంటి అంటే అక్కడ, సో యాజ్ పర్ ది రూల్స్, యాజ్ పర్ ది ఇన్ఫర్మేషన్, యాజ్ పర్ ది కంటెంట్ అవి కరెక్ట్ గా ఉన్నాయా లేదా అనేది మాత్రం చెక్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ ద ఆబ్జెక్టివిటీ. సో ఆబ్జెక్టివ్ మోడ్ ఎగ్జామ్ లో he will give you a question and you are provided with 4 options. ఒక క్వశ్చన్ ఇస్తారు, 4 ఆప్షన్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తాడు వాడు. అందులోంచి మనం ఒక ట్రూ ఆప్షన్ ని, అలాగే ప్రాపర్ ఆప్షన్ ని ఆర్ రైట్ ఆర్డర్ లో ఉండే ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేయాలి, రైట్. సో ఆబ్జెక్టివ్ మోడ్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్స్ అనేవి టు టెస్ట్ యువర్ బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్ అండ్ అనలిటికల్ ఎబిలిటీ. ఆబ్జెక్టివ్ మోడ్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్స్ అనేవి మీ బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్, జనరల్ అవేర్నెస్ ని చెక్ చేస్తారు. బట్ వాట్ అబౌట్ సబ్జెక్టివ్ మోడ్, డిస్క్రిప్టివ్ మోడ్? లైక్ if you have applied for group 1 exam and you got selected, you are selected to write mains. So if you apply for all India all UPSC civil services, so if you have a chance to write mains, so they are in subjective mode. Group 1 UPSC civil services exams, mains exams are in subjective mode, like they are descriptive mode exams. ఆ మోడ్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్స్ లో ఎగ్జామినర్ ఏం టెస్ట్ చేస్తాడు అంటే, he tests your critical thinking, ability to express your thoughts and reporting skills. అవి మాత్రమే మేజర్లీ తను టెస్ట్ చేస్తాడు. అలాగే యువర్ పెర్సెప్షన్ టువర్డ్స్ ద టాపిక్, లైక్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఉంది, ఇన్ఫ్లేషన్ కి సంబంధించి మీ ఒపీనియన్ ఏంటి, మీ కామెంట్స్ ఏంటి. లైక్ ఇప్పుడు ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ వచ్చింది, కొత్త ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ వచ్చినప్పుడు ఆ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ మీద మీ ఐడియాలజీస్ ఎలా ఉన్నాయి, మీ పెర్సెప్షన్ ఎలా ఉంది చెక్ చేస్తాడు. అలాగే యువర్ క్రిటికల్ థింకింగ్ ఎబిలిటీ, లేదా ఆర్ యూ ఏబుల్ టు ఎక్స్ప్రెస్ యువర్ థాట్స్ ఇన్ ప్రాపర్ వే ఆర్ నాట్. సో ఆర్ డిస్క్రిప్టివ్ మోడ్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్స్ లో ఎగ్జామినర్ డ్రాస్ యువర్, అంటే ఎగ్జామ్ ఇట్ సెల్ఫ్ డ్రాస్ యువర్ ఎమోషన్.
నువ్వు ఆన్సర్ రాసేటప్పుడు యువర్ ఐడియాలజీస్, ఎమోషన్స్ అనేవి ఆటోమేటిక్గా రివీల్ అవుతాయి. దాన్ని బట్టి ఎగ్జామినర్ డిసైడ్ అవుతాడు వెదర్ an aspirant possess an aptitude of the higher grade officers or not. హైయర్ గ్రేడ్ ఆఫీసర్స్ కి సంబంధించి యాప్టిట్యూడ్ కలిగి ఉన్నాడా లేదా అనేది ఈ సబ్జెక్టివ్ మోడ్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్స్ మోస్ట్ క్రిటికల్ థింకింగ్ ఎబిలిటీస్ కానీ యువర్ ఎక్స్ప్రెసివ్ థాట్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా సబ్జెక్టివ్ మోడ్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్స్ లో డీల్ చేస్తాడు. అలాగే యువర్ బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్ అనేది ఆబ్జెక్టివ్ మోడ్ లో డీల్ చేస్తాడు. దట్ ఈస్ వై గ్రూప్ 1 ఎగ్జామ్స్ అండ్ యూపీఎస్సీ సివిల్ సర్వీసెస్ ఎగ్జామ్స్ ఆర్ ఐఈఎస్ ఇండియన్ ఇంజనీరింగ్ సర్వీసెస్ ఎగ్జామ్స్ ఆర్ held in 2 to 3 phases, where first phase is preliminary exam. In that preliminary exam, your basic understanding will be tested through objective mode of exam. So mains exams lo your critical thinking, your ability to answer, your ability to analyze, examine అనేవి అనేది సబ్జెక్టివ్ మోడ్ లైక్ డిస్క్రిప్టివ్ మోడ్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్ ద్వారా టెస్ట్ చేస్తాడు. అలాగే యువర్ పర్సనాలిటీ అనేది మీ వ్యక్తిత్వం ఎలా ఉంది అనేది పర్సనాలిటీ టెస్ట్ ద్వారా సెలెక్ట్ చేస్తారు. అంటే గ్రూప్ 1 యూపీఎస్సీ సివిల్ సర్వీసెస్, ఇండియన్ ఇంజనీరింగ్ సర్వీసెస్ లాంటి ఎగ్జామ్స్ లో స్పియర్ హెడ్స్, దీస్ ఆర్ ద స్పియర్ హెడ్స్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, దీస్ ఆర్ ద స్పియర్ హెడ్స్ ఆఫ్ గవర్నెన్స్. సో ఇటువంటి మోస్ట్ క్రిటికల్ డిపార్ట్మెంట్స్, మోస్ట్ క్రిటికల్ సర్వీసెస్ లో హైయర్ గ్రేడ్ ఎంప్లాయీస్ ని రిక్రూట్ చేసుకునేటప్పుడు బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్ అనేది ఆబ్జెక్టివ్ మోడ్ లో చెక్ చేస్తారు. యువర్ క్రిటికల్ థింకింగ్ ఎబిలిటీస్ అనేవి డిస్క్రిప్టివ్ మోడ్ లో చూస్ చేస్తారు. మీ పర్సనాలిటీ అనేది పర్సనాలిటీ టెస్ట్ ఆర్ ఇంటర్వ్యూలో టెస్ట్ చేస్తారు. సో ఎగ్జామినర్ యూజెస్ 2 kinds of examinations here, objective mode of exam and subjective mode of exam. So till now we have discussed most of the things. In all those things we commonly hear the word basic understanding. Basic understanding, even if you search in Google లో సెర్చ్ చేసిన, wherever you search, మీరు ఎవరిని అడిగినా కూడా ఈ గ్రూప్స్ ఆర్ సివిల్ సర్వీసెస్ ఎగ్జామ్స్ ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు నాకు ఎటువంటిది ఏం స్కిల్ కావాలి, బేసిక్ గా ఏం కావాలి అనుకున్నప్పుడు ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ గివ్ యూ సేమ్ ఆన్సర్. సో యూ షుడ్ హ్యావ్ బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్స్ విచ్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు పెర్ఫార్మ్ యువర్ డ్యూటీస్, విచ్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు డిశ్చార్జ్ యువర్ డ్యూటీస్ కంఫర్టబుల్లీ. అంటే మీరు ఒక ఆఫీసర్ అవ్వడానికి కావాల్సిన సబ్జెక్ట్స్, జనరల్ అవేర్నెస్ ఆన్ సబ్జెక్ట్స్ లో మీకు బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్ ఉందా లేదనేది మీకు చెక్ చేస్తాడు అని చెప్పి ఎవరైనా మీకు చెప్తారు. ఈవెన్ మీరు గూగుల్లో సెర్చ్ చేసినా, మీరు టాపర్స్ అడిగినా, రిక్రూటెడ్ పర్సన్స్ అడిగినా, లేదంటే బయట కోచింగ్ తీసుకుంటున్న వాళ్ళని అడిగినా, మెంటర్స్ అడిగినా, ఎవరిని అడిగినా కూడా దే గివ్ యూ సేమ్ ఆన్సర్, బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్. డూ యూ హ్యావ్ బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్ ఆర్ నాట్? సో వాట్ డస్ బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్ మీన్ టు మీ? సో నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్ ఏంటి అంటే, సో ఇమాజిన్ దేర్ ఈజ్ an ఆబ్జెక్ట్, ఒక కంప్యూటర్ ఉంది. కంప్యూటర్ ఉన్నప్పుడు ఆ కంప్యూటర్ గురించి బేసిక్ గా మనం అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు ఏం అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటాము? ఫస్ట్ వాట్ ఈస్ దట్? ఇట్ ఈస్ ఎ కంప్యూటర్. సో మనం ఎక్కడి నుంచి ప్రొక్యూర్ చేసాము, లైక్ ఇది ఎప్పుడు తీసుకొచ్చాము, ఇది ఎలా వర్క్ అవుతుంది, దాని తాలూకా క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఎలా ఉన్నాయి, ఏ కలర్ లో ఉంది, ఏ ఓఎస్ తో రన్ అవుతుంది, ఆ కంపెనీ ఏంటి, ఇటువంటి బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకోవడమే బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్ అంటే. సో ఒక కంప్యూటర్ గురించి మనకి బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్ అంటే ఏంటి అంటే, జనరల్ గా ఆ కంపెనీ తాలూకు ఇన్ఫర్మేషన్, అది ఎంత ర్యామ్ ఉంది, లేదంటే ఎంత జీబీ మెమరీ ఉంది, అది ఏ కంపెనీ, ఏ ఓఎస్ రన్ అవుతుంది, తర్వాత ఎటువంటి 64 బిట్టా 32 బిట్టా, ఇటువంటి బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకోవడమే బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్ అంటే. ఇదే బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్ ని ఇఫ్ యూ అప్లై టు ఎ సబ్జెక్ట్, లైక్ ఒక రివర్ కి అప్లై చేసాం అనుకున్నాం. దెర్ ఇస్ ఎ రివర్. ఆ రివర్ కి అప్లై చేసినప్పుడు బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్ ఎలా ఉంటుందంటే, వాట్ ఈస్ దట్ రివర్, ఆ రివర్ నేమ్ ఏంటి, అది ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది, ఎక్కడ, వేర్ ఇట్ మీట్స్ సీ, సో ఆ రివర్ ఏ స్టేట్స్ నుంచి పాస్ అవుతుంది, సో ఆ రివర్ కింద ఎంత ల్యాండ్ అనేది అగ్రికల్చర్ పర్పస్ కింద యూజ్ అవుతుంది, ఆ రివర్ వాటర్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కింద యూజ్ అవుతుందా లేదా, అలాగే ఆ రివర్ లో బేసిక్ థింగ్స్ అనమాట. ఆ రివర్ కి సంబంధించి జనరల్ థింగ్స్, ఉండే ఎకో సిస్టమ్ ఏంటి, ఎటువంటి స్పీసెస్, ప్రెడామినెంట్ స్పీసెస్ ఏంటి ఆ రివర్ వాటర్ లో, లైక్ ఆ రివర్ కల్చర్ ఎలా ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది, దీస్ ఆర్ బేసిక్ థింగ్స్. సో if you are asked to understand a river, basically what do you understand is what is that, so how it helps people, how it helps country, అలాగే ఇంకా దాని గురించి బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకోవడం బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్ అనమాట. సరే, you have basic understanding, but can you able to crack the group 1 or UPSC civils exam with basic understanding?
you have basic understanding, right? But you may not crack the UPSC civil services or APPSC civil service group 1 exam with only basic understanding. బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్ తో మాత్రం మీరు చేయలేరు. బట్ మీరు హైయర్ గ్రేడ్ ఆఫీసర్స్ కి ఎగ్జామ్స్ కి ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు ద టెస్ట్ యువర్ లెవెల్ ఆఫ్ బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్. లెవెల్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్, దెర్ ఇస్ అనదర్ phrase, level of understanding. Let me explain you with the same example. There is a river. If you go and ask a first standard student, what does that river mean to you? ఆ రివర్ గురించి నీకేం అర్థమైంది అని అడిగినప్పుడు, సో ఫస్ట్ స్టాండర్డ్ స్టూడెంట్ ఏం చెప్తాడంటే, ఇట్ ఈస్ ఎ ఫ్లో ఆఫ్ వాటర్, సో వి యూజ్ రివర్ వాటర్ ఫర్ డ్రింకింగ్ అండ్ అదర్ డొమెస్టిక్ యూజెస్ అని చెప్తాడు. సో ఫస్ట్ స్టాండర్డ్ స్టూడెంట్ అదే మాకు చెప్తాడు. అదే క్వశ్చన్ ఇఫ్ యూ ఆస్క్ టు ఎ ఫిఫ్త్ స్టాండర్డ్ స్టూడెంట్, సో అతను ఏం చెప్తాడంటే, రివర్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ మౌంటైన్స్, ఇట్ మీట్స్ సీ అట్ ప్లెయిన్స్, సో ఈ మీన్ వైల్ ఇట్ హ్యాస్ మోర్ స్విఫ్ట్స్, సో దేర్ ఆర్ లాట్స్ ఆఫ్ స్ట్రీమ్స్ జాయిన్స్ దిస్ రివర్ అని చెప్తారు, జాయిన్ దిస్ రివర్ అని చెప్తారు. అలాగే ఈ వాటర్ అగ్రికల్చర్ కోసం యూజ్ చేస్తామని చెప్తారు. అదే క్వశ్చన్ ని ఒక 10th క్లాస్ స్టూడెంట్కి అడిగితే, మీకు రివర్ గురించి ఏం తెలుసు అని చెప్పినప్పుడు, హీ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ యూ ఇన్ మోర్ ఎలాబరేటివ్ వే, ఇంకొంచెం డీప్ గా చెప్తాడు. సో ఆ రివర్ అనేది ఈ స్టేట్స్ నుంచి పాస్ అవుతుంది, ఈ రివర్ ద్వారా ఈ రివర్ మీద ఇన్ని డ్యామ్స్ ఉన్నాయి, సో హైడ్రో ఎలక్ట్రిసిటీ ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాము, దీని ద్వారా ఫుడ్ ఇలా వస్తుందని చెప్తారు. అదే క్వశ్చన్, వాట్ డూ యూ అండర్స్టాండ్ ఆఫ్ ద రివర్ అని అడిగినప్పుడు, ఒక గ్రాడ్యుయేట్ ఇన్ జాగ్రఫిక్ స్టడీస్ లో గ్రాడ్యుయేట్ అడిగినప్పుడు అతను ఏం చెప్తాడు అంటే, దిస్ రివర్ స్టార్ట్స్ ఇన్ దట్ మౌంటైన్ రేంజ్ లో ఉండేటప్పుడు ఇట్ ఫ్లోస్ త్రూ వ్యాలీస్ అండ్ గార్జెస్ వెన్ ఇట్ ఈస్ పాసింగ్ త్రూ మౌంటైన్స్ అని చెప్తాడు. అలాగే వెన్ ఇట్ ఎంటర్స్ ప్లేన్స్, సో వేరియస్ జాగ్రఫికల్ ఫీచర్స్ ఫామ్ అవుతాయి. అలాగే హ్యూమన్ అండ్ ఎకనామిక్ జాగ్రఫీలో పాటుగా ఈ రివర్ ఎకానమీకి ఎలా ఇదవుతుంది, హ్యూమన్ సెటిల్మెంట్స్ ఎలా ఉన్నాయి, హ్యూమన్ కల్చర్ ని ఎలా డెవలప్ చేసిందని చెప్తాడు. సో ఒక గ్రాడ్యుయేట్ ఇన్ జాగ్రఫికల్ స్టడీస్ అండర్స్టాండ్స్ దిస్ రివర్ లైక్ దిస్. ఇదే క్వశ్చన్ మీరు ఒక గ్రాడ్యుయేట్ ఇన్ ఎన్వైరన్మెంటల్ సైన్సెస్ లో ఉండే ఒక గ్రాడ్యుయేట్ ని అడిగితే అతను ఏం చెప్తాడు ఇదే రివర్ గురించి అంటే, ఈ రివర్ లో బేస్ చేసే ఎకో సిస్టమ్ ఎలా ఉంది, ఎటువంటి స్పీసీస్ ఉన్నాయి, అలాగే ఈ రివర్ అనేది సీతో మీట్ అయ్యేటప్పుడు ఎటువంటి ఈకోటోన్ ఫామ్ చేస్తుంది, వాట్ ఆర్ ద ప్రిడామినెంట్ స్పీసీస్, అలాగే బయోడైవర్సిటీ ఎలా ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది అని చెప్తాడు. అంటే హీ అండర్స్టాండ్స్ దట్ రివర్ లైక్ దిస్ వే. ఒక గ్రాడ్యుయేట్ ఇన్ ఎన్వైరన్మెంటల్ సైన్సెస్ ఆర్ గ్రాడ్యుయేట్ ఇన్ జాగ్రఫికల్ సైన్సెస్ అండర్స్టాండ్ ద సేమ్ సబ్జెక్ట్ ఇన్ డిఫరెంట్ పర్స్పెక్టివ్స్. లైక్ అంతే కదా, ఒక గ్రాడ్యుయేట్ జాగ్రఫికల్ స్టడీస్ కి లేదంటే ఎన్వైరన్మెంటల్ సైన్సెస్ లో ఉండే ఇద్దరు గ్రాడ్యుయేట్స్ ఒకే రివర్ ని వేరియస్ డైమెన్షన్స్ లో అర్థం చేసుకుంటున్నారు. అలాగే ఒక ఫస్ట్ క్లాస్ స్టూడెంట్, అలాగే 5th క్లాస్ స్టూడెంట్, అలాగే 10th క్లాస్ స్టూడెంట్ అదే సబ్జెక్ట్ ని వేరియస్ లెవెల్స్ లో అర్థం చేసుకుంటున్నారు. సో ఈ అండర్స్టాండింగ్ అనేది డొమైన్ టు డొమైన్, యువర్ ఎబిలిటీ టు ఎబిలిటీ అనేది మారిపోతూ ఉంటుంది అనమాట. సో వాట్ ఎ సివిల్ సర్వెంట్ అండర్స్టాండ్స్, ఈ రివర్ గురించి ఒక సివిల్ సర్వెంట్ ఏం అర్థం చేసుకుంటాడు అంటే, జనరల్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ కి లేదంటే ఒక సొసైటీకి ఈ రివర్ ఎలా హెల్ప్ అవుతుంది, ఏం కల్చర్స్ డెవలప్ చేస్తుంది, ఎటువంటి కల్చర్స్ ఉంది, ఎటువంటి ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ డెవలప్ చేస్తుంది, ఈ రివర్ వల్ల ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఎలా డెవలప్ అవుతుంది, ఈ రివర్ వల్ల ఎటువంటి ఎలక్ట్రిసిటీ, ఈ మౌంటైన్ ఎకో సిస్టమ్, ఎవ్రీథింగ్. ఒక ఎంప్లాయీగా, ఒక గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీగా, ఒక IAS ఆఫీసర్ గా తను ఏ వర్క్ అయితే చేస్తాడో ఆఫ్టర్ జాయినింగ్ ఇన్ టు హిస్ సర్వీసెస్, ఆ వర్క్ కి సంబంధించి ఏమేమి ఆస్పెక్ట్స్ అయితే అర్థం చేసుకోగలరు, అన్ని ఆస్పెక్ట్స్ కూడా సివిల్ సర్వెంట్ ప్రాసెస్ కదా. సో ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, లెవెల్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ అనేది మీ ఏజ్ తో పాటు మారుతుంది, మీరు చదువుతో పాటు మారుతుంది. అలాగే మీరు ఏ జాబ్ చేస్తున్నారో, మీరు ఏ ప్రాసెస్ లో అయితే, మీరు ఏ ఫీల్డ్ లో అయితే మీరు కెరీర్స్ ప్రాసెస్ చేస్తున్నారో దాన్ని బట్టి కూడా మారుతుంది. లెవెల్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ అనేది బేసికల్లీ మారుతుంది. సో ఇఫ్ యు ఆర్ ఆస్పైరింగ్ టు బికమ్ ఎన్ IAS ఆఫీసర్, సో మీకు ఎటువంటి లెవెల్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ కావాలి అంటే, యూ షుడ్ బి అ క్రిటికల్ థింకర్. ఐఎమ్ కనెక్టింగ్ దిస్ స్లైడ్ విత్ ప్రీవియస్ స్లైడ్ అనమాట. ముందర స్లైడ్ తో ఈ స్లైడ్ కనెక్ట్ చేస్తున్నాను, జాగ్రత్తగా వినండి. ఒక IAS ఆఫీసర్, ఒక IPS ఆఫీసర్, గ్రూప్ 1 ఆఫీసర్ ఎటువంటి లెవెల్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ ఉండాలి అంటే, ఎటువంటి బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్ ఉండాలి అంటే, ఆ సబ్జెక్ట్ సంబంధించి he should be a critical thinker, he should have analytical ability, so he should, along with this thing, unless
Shivaji, what Yeah, happened? yeah, Pawan, just present the screen. Okay. So kindly reject me. Endukante it is an essential. Most of the students are aspiring to become groups officers or civil services officers. So in our trades explain chese process lo, it's been a long session. So kindly bear with me. But definitely it will help you. So examiner మీ నుంచి ఎటువంటి ట్రేడ్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాడు, ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాడో అర్థం చేసుకోవడంలో definitely it will help you. So coming to general awareness, so far we have discussed most of the things regarding basic understanding, level of understanding. So all these things, okay, మీరు వీటిని ట్రేడ్స్ మీరు అర్థం చేసుకున్నారు. సో మీరు మీ బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్ దేని మీద ఉంచాలి, దేని గురించి మీరు బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్ కలిగి ఉండాలి, లేదంటే మీ క్రిటికల్ అనాలిసిస్, అనలిటికల్ ఎబిలిటీ, లెవెల్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ అనేది ఏ సబ్జెక్ట్స్ మీద మీరు కలిగి ఉండాలి అనేది మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాం. జనరల్ గా ఒక ఆఫీసర్ దేని గురించి డీల్ చేస్తాడు అంటే గవర్నెన్స్ గురించి, అడ్మినిస్ట్రేషన్ గురించి, సోషియో ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ గురించి, సోషల్ ఇష్యూస్ గురించి, ఎన్వైరన్మెంట్, డిజాస్టర్స్, ఎపిడమిక్స్ డీల్ చేస్తాడు. జనరల్ గా బ్రాడ్లీ వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ తో డీల్ చేసినప్పుడు సో ఆ పర్టికులర్ సబ్జెక్ట్స్ మీద తనకి బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్ ఉండాలి. సో ఒక నోటిఫికేషన్ మీరు చెక్ చేసేటప్పుడు ఆ నోటిఫికేషన్ లో జనరల్ గా మీరు ఈ సిలబస్, ఈ టైప్ ఆఫ్ సిలబస్ మీరు చూస్తారు. The aspirant should have general awareness on the following things. సో మీరు ఏ సిలబస్ షీట్ అయినా చూడండి, ఏ నోటిఫికేషన్ అయినా చూడండి, సిలబస్ షీట్ విల్ ఇంక్లూడ్ దీస్ టాపిక్స్. ఎందుకు అంటే ఆఫీసర్ షుడ్ possess basic understanding on these general things which are helpful, which are much needed to discharge his duties. ఆఫీసర్ తన డ్యూటీలో పాటుగా ఏ సబ్జెక్ట్స్ అయితే డీల్ చేస్తాడో ఆ సబ్జెక్ట్స్ మీద జనరల్ అండర్స్టాండింగ్, జనరల్ అవేర్నెస్ అనేది చెక్ చేస్తారు. ఒక సివిల్ సర్వెంట్ ఏ సబ్జెక్ట్స్ డీల్ చేస్తాడు అంటే ఈ డీల్స్ విత్ వేరియస్ గవర్నమెంట్ పాలసీస్, ప్రోగ్రామ్స్, అలాగే స్కీమ్స్, గవర్నెన్స్, అడ్మినిస్ట్రేషన్, లైక్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్, సోషల్ ఇష్యూస్, డిజాస్టర్స్, ఎపిడెమిక్స్, సైన్స్, బేసిక్ సైన్సెస్ తో డీల్ చేస్తాడు. కాబట్టి ఆ సబ్జెక్ట్స్ మీద మీకు జనరల్ అవేర్నెస్ ఉందా లేదనేది చెక్ చేస్తారు. వెదర్ బి యూపీఎస్సీ సివిల్ సర్వీసెస్ అవ్వచ్చు, లేదంటే గ్రూప్ 1, గ్రూప్ 2, గ్రూప్ 3, గ్రూప్ 4. These all categories fall under, these all things fall under same category, civil services. So central civil services, state civil services. Groups are state civil services exams, right? So all these exams require general awareness on the same set of topics. ఏంటి అంటే హిస్టారికల్ టాపిక్స్, హిస్టారికలీ సోషల్ కండిషన్స్, రిలీజియస్ కండిషన్స్, సోషియో పొలిటికల్, కల్చరల్ ఆస్పెక్ట్స్ ని మనం అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి, జనరల్ అవేర్నెస్ ఉండాలి. అలాగే జాగ్రఫికల్ ఫీచర్స్, యూ డోంట్ నో వేర్ యు ఆర్ పోస్టెడ్ ఆఫ్టర్ యూ గెట్ ఇన్ టు దట్ సర్వీస్. మీరు ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అయిన తర్వాత, లేదంటే గ్రూప్ 1 ఆఫీసర్ అయిన తర్వాత మీకు ఎక్కడ పోస్టింగ్ వస్తుందో తెలియదు. యు మే గెట్ పోస్టెడ్ ఇన్ ఏజెన్సీ ఏరియా, ఇన్ అన్ ఏజెన్సీ ఏరియాలో పోస్ట్ అయి ఉండొచ్చు, లేదంటే ఒక డెజర్ట్ ఏరియాలో మీకు పోస్టింగ్ రావచ్చు, లేదంటే ఒక కోస్టల్ ఏరియాస్ లో మీకు పోస్టింగ్ రావచ్చు. మీకు ఏ ఏరియాలో పోస్టింగ్ వస్తుందో మీకు తెలియదు. సో అన్లెస్ యు ఆర్ అకంపెనీడ్ విత్ దోస్ జియోగ్రఫిక్ ఫీచర్స్, యూ కెనాట్ డిశ్చార్జ్ యువర్ డ్యూటీస్ కంఫర్టబుల్లీ అనమాట. సో యూ షుడ్ పొసెస్ జనరల్ అవేర్నెస్ ఆన్ హిస్టారికల్ అండ్ మోస్ట్లీ హిస్టారికల్ లో సొసైటల్, రిలీజియస్, సోషియో పొలిటికల్, కల్చరల్ ఆస్పెక్ట్స్ మీద మీకు జనరల్ అండర్స్టాండింగ్ ఉండాలి. అలాగే జాగ్రఫికల్ ఫీచర్స్ మీద మీకు జనరల్ అండర్స్టాండింగ్ ఉండాలి. కమింగ్ టు ది సెకండ్ పాయింట్, you should have general understanding on various constitutional provisions, because the entire administration, entire government runs on this runs on constitutional provisions. Constitutional provisions ki align ayye anta jarugutundi India lo. Along with that, various parliamentary or state legislative acts gani, government policies, political activities, వీటి మీద మాత్రమే గవర్నెన్స్ అనేది రన్ అవుతుంది. కాబట్టి so you should have general awareness on all the constitutional provisions, important constitutional provisions, important parliamentary and legislative acts, government policies, and political activities. If you are posted in an education department, unless you have clear-cut understanding on latest education policy, so you cannot perform your duty, right? So government policy in education మీకు తెలియకపోతే ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ లో మీరు ఒక హైయర్ గ్రేడ్ ఆఫీసర్ అయ్యి మీరు ఎలా డిశ్చార్జ్ చేయగలరు? సో దట్ ఈస్ వాట్ ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ యూ. అలాగే వేరియస్ డెవలప్మెంటల్ మెకానిజమ్స్ లైక్ హెల్త్, ఎడ్యుకేషన్, బేసిక్ ఎకానమీ కాన్సెప్ట్స్ లైక్ ఇన్ఫ్లేషన్, ద్రవ్యోల్బణం కానీ, వేరియస్ థింగ్స్ మీద బేసిక్ రూరల్ ఎకానమీ, అగ్రికల్చర్ ఎకానమీ, ఇండస్ట్రియల్ ఎకానమీ, సర్వీసెస్ గురించి మీకు అండర్స్టాండింగ్ లేకపోతే సో యూ కెనాట్ పెర్ఫార్మ్ యువర్ డ్యూటీస్. అలాగే ఎన్వైరన్మెంట్ మీద, డిజాస్టర్స్ మీద, ఎపిడెమిక్స్,
ఒక వైరల్ డిసీజెస్ మీద అండర్స్టాండింగ్ లేకపోతే కరోనా డిసీజ్ గురించి ఒక ఆఫీసర్ ఎలా అర్థం చేసుకుంటాడు? డిజాస్టర్స్. సో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఈజ్ మోర్ ప్రోన్ టు డిజాస్టర్స్ లైక్ సైక్లోన్, అలాగే లేదంటే మోస్ట్లీ ఫ్లడ్స్ తో బీహార్, అస్సాం లాంటి స్టేట్స్ డిజాస్టర్స్ ఫ్లడ్స్ తో వాళ్ళు ఇబ్బంది పడుతుంటారు. సో అన్లెస్ యూ హ్యావ్ క్లియర్ కట్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ వేరియస్ డిజాస్టర్స్, ఇఫ్ యూ ఆర్ పోస్టెడ్ ఇన్ అస్సాం, so if you do not have an understanding of flood disasters, so how do you deal with those people? ఆ స్టేట్ లో మీరు ఒక ఆఫీసర్ గా మీరు ఎలా డీల్ చేస్తారు? సో ఎన్వైరన్మెంటల్ కండిషన్స్ కానీ ఏవైనా సరే, సో యూ షుడ్ హ్యావ్ జనరల్ అవేర్నెస్ ఆన్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. అలాగే జనరల్ సైన్స్ కి సంబంధించి కానీ లేటెస్ట్ టెక్నాలజికల్ డెవలప్మెంట్స్ ఇన్ సైన్స్, కరెంట్ యాక్టివిటీస్ హ్యాపెనింగ్ అరౌండ్ యూ అండ్ ఇన్ సొసైటీ అక్రాస్ ది వరల్డ్ రిగార్డింగ్ ది అబోవ్ సేడ్ సబ్జెక్ట్స్. మనం పైన డిస్కస్ చేసిన సబ్జెక్ట్స్ కి సంబంధించి కరెంట్ యాక్టివిటీస్ కానీ, క్లైమేట్ చేంజ్, అదర్ థింగ్స్, ఎన్వైరన్మెంట్ కి సంబంధించి క్లైమేట్ చేంజ్ కానీ, గ్లోబల్ వార్మింగ్ కానీ, వీటన్నిటికి సంబంధించి కరెంట్ యాక్టివిటీస్ ఏం జరుగుతున్నాయి, సో వరల్డ్ వైడ్ గా సొసైటీలో లేదంటే అరౌండ్ యూ ఏం జరుగుతుందో తెలుసుకున్న, దీస్ ఆర్ ద జనరల్ అవేర్నెస్. సో జనరల్ అవేర్నెస్ అనేది కంప్లీట్ అవుతుంది ఎప్పుడు అంటే ఈ సబ్జెక్ట్స్ మీద నువ్వు అప్డేట్ డే టు డే అప్డేట్ అయినప్పుడు జనరల్ అవేర్నెస్ విల్ ఇంప్రూవ్ అనమాట. సో యూ షుడ్ పొసెస్ జనరల్ అవేర్నెస్ ఆన్ ది రిక్వైర్డ్ టాపిక్స్ which are dealt by an officer while discharging his duties. So we have discussed general awareness, level of understanding, alage basic understanding, ఇవన్నీ చెక్ చేసాము. ఓకే, ఇవి ఏంటో తెలుసుకున్నాము. సో మనము యూపీఎస్సీకి సంబంధించినప్పుడు, గ్రూప్ 2కి సంబంధించినప్పుడు, గ్రూప్ 3కి సంబంధించినప్పుడు ఈ వేరియస్ లెవెల్స్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ లేదంటే బేసిక్ జనరల్ అవేర్నెస్ సంబంధించి వేరియస్ లెవెల్స్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ లో ఎంత ప్రపోర్షన్ లో చెక్ చేస్తారు? సో ఇఫ్ యు ఆర్ రైటింగ్ యూపీఎస్సీ సివిల్ సర్వీసెస్ ఆర్ గ్రూప్ 1 సర్వీసెస్ మీరు రాసేటప్పుడు మోస్ట్లీ 50% ఆఫ్ యువర్ క్వశ్చన్స్ విల్ బి బేస్డ్ ఆన్ యువర్ క్రిటికల్ అనాలిసిస్. 50% క్వశ్చన్స్ విల్ బి ఆన్ యువర్ క్రిటికల్ అనాలిసిస్, దట్ టెస్ట్ యువర్ క్రిటికల్ అనాలిసిస్. Remaining 50% questions will test your analytical and basic understanding if you are aiming for higher services. గ్రూప్ 1 కానీ లేదా యూపీఎస్సీ సివిల్ సర్వీసెస్ మీరు ఎయిమ్ చేస్తున్నప్పుడు the test your critical analysis anamata. Most of the questions, more than 50% of the questions are going to test your critical analysis. Alage meer group 2 services rastunnappudu, so you don't need to have critical analysis on all subjects, but aa sector ki sambandhinchi aa level ki sambandhinchi unna subjects ki sambandhinchi analytical ability meelo unda leda, they test your analytical ability mostly compared to your critical analysis or basic understanding. So if you are aiming to become a group 2 officer, so examiner tests your analytical abilities more compared to your critical analysis or basic understanding. So these are not exact percentages, but broadly general ga మనం క్వశ్చన్స్ ని డివైడ్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళ లెవెల్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ అనేది డివైడ్ చేసేటప్పుడు జనరల్ గా ఇంత పర్సెంట్ క్వశ్చన్స్ అనేవి ఆ లెవెల్ కి సంబంధించి గ్రూప్ 1 ఆర్ సివిల్ సర్వీసెస్ సంబంధించి 50% క్రిటికల్ అనాలిసిస్ చేస్తాయి. అలాగే గ్రూప్ 2 కి సంబంధించి 50% క్వశ్చన్స్ మీ అనలిటికల్ ఎబిలిటీని చెక్ చేసేలా ఉంటాయి. అలాగే గ్రూప్ 3 ఆర్ విలేజ్ అండ్ వార్డ్ సెక్రటేరియట్ సర్వీసెస్ అంటే గ్రామ సచివాలయాల్లోనో లేదంటే గ్రూప్ 3 సర్వీసెస్ లోనో మీరు ఎగ్జామ్స్ కి అంటే ఆఫీసర్స్ అవ్వాలనుకున్నప్పుడు you should have basic understanding mostly, ఎందుకంటే you are dealing with basic subjects, basic things, కాబట్టి you should have more basic understanding compared to your analytical or critical analysis. సో మీరు ఏ క్వశ్చన్ పేపర్ అన్నా చూడండి, గ్రూప్ 3 కి సంబంధించి ఏ క్వశ్చన్ పేపర్ అన్నా చూడండి, ద క్వశ్చన్స్ ఆర్ రిగార్డింగ్ యువర్ బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్ చెక్ చేస్తాయి. వెరీ లెస్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ దేర్ టు టెస్ట్ యువర్ క్రిటికల్ అనాలిసిస్, very less questions are there to test your analytical abilities in group 3 services, but whereas in group 1 services lo most number of questions are there to test your critical analysis, and even it is same for UPSC civil services. Group 2 ko vachesariki your analytical ability is important akkada. So let me explain you with an example. Okay, example tho chepdam. So there is a question. Aa question enti ante economic growth is usually coupled with deflation, inflation, stagflation, hyperinflation. So it is an objective question, means the answer is correct, proper, right, independent of your individual perceptions and emotions. మీ ఎమోషన్స్ కి ఇండివిజువల్ పర్సెప్షన్స్ కి ఇండిపెండెంట్ కాదు, ట్రూ అకార్డింగ్ టు ఫ్యాక్ట్
అకార్డింగ్ టు జనరల్ ఇన్ఫర్మేషన్, ప్రాపర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం ఇది ఇందులో ఏది కరెక్ట్ అంటే ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది కరెక్ట్. ఎందుకంటే ఎకనామిక్ గ్రోత్ ఉంది, ఇన్ఫ్లేషన్ అంటే ద్రవ్యోల్బణంకి డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఇది బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్ క్వశ్చన్. ఇప్పుడు ఇదే ఇన్ఫ్లేషన్ ని అనలిటికల్ గా ఎలా అడుగుతారు అంటే, అనలిటికల్ ఎబిలిటీ చెక్ చేసే విధంగా ఎలా అడుగుతారు అంటే, సో జనరల్ గా ఏం చేస్తారంటే దే విల్ గివ్ సెట్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ అనమాట. ఇన్ఫ్లేషన్ బెనిఫిట్స్ డెబ్టర్స్, ఇన్ఫ్లేషన్ బెనిఫిట్స్ ద బాండ్ హోల్డర్స్ అని చెప్తారు అనమాట. సో అంటే అనలిటికల్ గా ఏం చేస్తారంటే డెబ్టర్స్ ఉండేటప్పుడు, అంటే డెబ్టర్స్ అంటే అప్పు తీసుకునేవాళ్ళు కదా. సో ఆ డెబ్టర్స్ ఏం చేస్తారు, అప్పు తీసుకుంటారు. ఇప్పుడు 100 రూపాయలు అప్పు తీసుకున్నాను నేను ఒక క్రెడిటర్ నుంచి. సో 100 రూపాయలు అప్పు తీసుకునేటప్పుడు నేను ఒక సంవత్సరం తర్వాత పే చేయాల్సి వస్తుంది. ఇప్పుడు 100 రూపాయలకి నేను 2 బుక్స్ కొనగలిగాను. రేపు పొద్దున 100 రూపాయలకి నేను అంతా కొనలేను. ఎందుకంటే ఇన్ఫ్లేషన్ ఆటోమేటిక్గా పెరుగుతుంది. సో కమోడిటీస్ రేట్స్ పెరుగుతాయి కాబట్టి ఇన్ఫ్లేషన్ పెరుగుతుంది. కాబట్టి ఆ 100 రూపాయలకి ఎగ్జాక్ట్ గా నేను 2 బుక్స్ కొనలేకపోవచ్చు. 100 రూపాయలకి ఎక్స్ట్రా 10-20 రూపీస్ వేస్తే నేను 2 బుక్స్ కొన్నాను కదా. సో అంటే నేను 100 రూపాయలు అప్పు తీసుకుని 100 రూపాయలకి ఇచ్చేస్తాను. ఎవరు లూజ్ అవుతున్నారు ఇక్కడ? క్రెడిటర్ లూజ్ అవుతున్నాడు, అప్పు ఇచ్చేవాడు లూజ్ అవుతున్నాడు, రైట్? అంతే కదా. అలాగే ఇన్ఫ్లేషన్ బెనిఫిట్స్ బాండ్ హోల్డర్స్. ఒక బాండ్ హోల్డర్ అంటే నేను ఒక కంపెనీలో ఇన్వెస్ట్ చేసి ఆ బాండ్స్ స్టేక్ తీసుకుంటున్నాను అంటే ఐఎమ్ ద ఇన్వెస్టర్, విచ్ మీన్స్ ఐఎమ్ ద క్రెడిటర్, రైట్? సో నేను ఇక్కడ లూజ్ అవుతాను. ఎందుకంటే నేను ఈ రోజు 100 రూపాయలు ఇన్వెస్ట్ చేసి ఉండొచ్చు, ఒక 2 years తర్వాత ఐ విల్ గెట్ సేమ్ 100 రూపీస్ అలాంగ్ విత్ మీగర్ ఇన్కమ్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అనమాట. సో ఒక 10% ఇంట్రెస్ట్ 110 రూపీస్ వస్తుంది. నేను ఈ రోజు నా దగ్గర ఉన్న 100 రూపాయలతో నేను ఒక బాస్కెట్ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్ కొనగలను, కానీ రేపు పొద్దు నేను 110 రూపీస్ సేమ్ బాస్కెట్ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్ కొనలేను. సో ఐ హ్యావ్ టు స్పెండ్ ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ అనమాట. సో ఇది అనలిటికల్ క్వశ్చన్. పైన క్వశ్చన్ ఏంటంటే బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్ క్వశ్చన్. అదే టాపిక్ మీద అనలిటికల్ క్వశ్చన్ ఎలా ఉంది. సో సెకండ్ క్వశ్చన్ టెస్ట్స్ యువర్ అనలిటికల్ ఎబిలిటీ, వెరాజ్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ టెస్ట్స్ యువర్ బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్. ఇప్పుడు ఇదే ఇన్ఫ్లేషన్ ని క్రిటికల్ థింకింగ్ మోడ్ లో ఎలా టెస్ట్ చేస్తారు అంటే, ఇదిలాగా ఇండియా హ్యాస్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ పెర్సిస్టెంట్ అండ్ హై ఫుడ్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఇన్ రీసెంట్ పాస్ట్. సో వాట్ కుడ్ బి ద రీజన్ అని అడుగుతాడు అనమాట. సో రీసెంట్ పాస్ట్ లో ఇలా హై ఇన్ఫ్లేషన్, ధరలు, ఆహార ప్రొడక్ట్స్, ఫుడ్ కమోడిటీస్ ధరలు పెరుగుతున్నాయి. సో ఇన్ఫ్లేషన్ ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతుంది కాబట్టి ఏంటి రీజన్స్ ఏంటని అడగొచ్చు. అప్పుడు నువ్వు అప్డేటెడ్ ఉండాలి, రీసెంట్ గా ఏం జరుగుతుంది ఆ ఇన్ఫ్లేషన్ గురించి. యూ షుడ్ బి క్రిటికల్ థింకర్, క్రిటికల్ గా ఆలోచించాలి. సో యూ షుడ్ హ్యావ్ మోర్ డీప్ అండర్స్టాండింగ్ అనమాట ఇక్కడ. సో లెవెల్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ హైగా ఉంటే తప్పితే మనం ఈ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేయలేం, రైట్? సో దిస్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ విచ్ టెస్ట్ యువర్ క్రిటికల్ థింకింగ్ అండ్ మోర్ అనలిటికల్ ఎబిలిటీ కంపేర్డ్ టు ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ అనమాట. సో ఫస్ట్ వన్ ఈస్ బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్ క్వశ్చన్, సెకండ్ one tests your analytical ability, whereas the third question tests your critical thinking. సో మనం సబ్జెక్టివ్ క్వశ్చన్స్ చూద్దాం. ఇవి ఆబ్జెక్టివ్ క్వశ్చన్స్ కదా. ఇదే ఇన్ఫ్లేషన్ మీద సబ్జెక్టివ్ క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటాయో చూద్దాం. సో అనలైజ్ ద ట్రెండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఇన్ ఇండియా ఇన్ రీసెంట్ పాస్ట్. సో హీఈస్ ఆస్కింగ్ టు అనలైజ్ ద రీసెంట్ ట్రెండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లేషన్ అనలైజ్ చేయమని అడుగుతున్నాడు. ఆర్ లేదంటే ఎగ్జామిన్ ద ట్రెండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఇన్ ఇండియా ఇన్ రీసెంట్ పాస్ట్ అని అడగొచ్చు. సో హీఈస్ టెస్టింగ్ యువర్ అనలిటికల్ ఎబిలిటీ ఇన్ దిస్ క్వశ్చన్. బట్ వేరేస్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, do you think India needs more accurate inflation measurement? Comment. So here one more tag word is added, comment. So he's asking you to comment on this statement. So indirectly he's testing your critical thinking and critical analysis. Critical, the word is critical. So he's asking you, so he's trying to test your critical thinking in this second question, whereas in first question he's testing your basic analytical ability. So he asks you to examine the trend of inflation, or he asks you to analyze the trend of inflation. So first type of questions are generally asked in group 1 exam lo adugutaru. Alage second type of questions mostly in civil services lo 80% of questions anevi ilage untayi, whereas in group 1 lo 50% questions first question lo untayi, 50% questions second question lo untayi. So మనం ఏం అర్థం చేసుకోవచ్చు అంటే సివిల్ సర్వీసెస్ మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ టెస్ట్ యువర్ క్రిటికల్ థింకింగ్ ఇన్ మోర్ ఇంకా డీప్ గా టెస్ట్ చేస్తాను అర్థం చేసుకోవచ్చు. సో ఎంత డిస్కస్ చేసాము, వీ హ్యావ్ డిస్కస్ ఆఫ్ జనరల్ అవేర్నెస్, వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ ఆఫ్ లెవెల్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్, వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ ఆఫ్ వేరియస్ థింగ్స్. వీటన్నింటి గురించి టెస్ట్ చేసాం. కానీ ఇవన్నీ మనం డెవలప్ చేసుకోవాలి అంటే హౌ కెన్ ఐ ఇంప్రూవ్ మై జనరల్ అవేర్నెస్, ఆర్ హౌ కెన్ ఐ ఇంప్రూవ్ మై క్రిటికల్ థింకింగ్ ఆన్ దీస్
స్పెసిఫైడ్ ఫీల్డ్స్ డొమైన్స్ లో ఎలా చేసుకోవాలి అంటే you should read NCERT or state board textbooks up to 12th class. NCERT textbooks or CBSE textbooks or state board textbooks. But I prefer NCERT textbooks over these CBSE or state board textbooks because NCERT textbooks are designed to make students understand the things very easily in a proper way anamata. NCERT textbooks compared to state board or CBSE textbooks తో పోలిస్తే స్టూడెంట్స్ కి ఇంకా అర్థమయ్యేలాగా అండర్స్టాండింగ్ క్యాపబిలిటీస్ ఇంప్రూవ్ చేసేలాగా సో లైక్ ఇల్లుస్ట్రేషన్స్ కానీ ఎగ్జాంపుల్స్ కానీ లైక్ ఆ ప్రెజెంటేషన్ కానీ మోర్ కంఫర్టబుల్ గా ఉంటాయి. సో ఐ ప్రిఫర్ NCERTs ఓవర్ CBSE ఆర్ స్టేట్ బోర్డ్ టెక్స్ట్ బుక్స్. సో యూ షుడ్ రీడ్ న్యూస్ పేపర్స్. So obviously one English newspaper and one vernacular newspaper, that is Telugu newspaper. I prefer Eenadu newspaper or other newspapers, whereas I prefer Indian Express and Hindu newspaper or other English newspapers like Deccan Chronicle or something else. So you should follow news regularly. So for vernacular news I follow Eenadu. So for general news I follow All India News, which is aired by Doordarshan. సో దూరదర్శన్ న్యూస్ కానీ ఇటువంటి ఫాలో అవుతుంటాను. ప్రాపర్ నోట్స్ మేకింగ్. సో వెన్ యు ఆర్ రీడింగ్ NCERT ఆర్ న్యూస్ పేపర్స్ ఆర్ వెన్ యు ఆర్ ఫాలోయింగ్ న్యూస్ యూ షుడ్ మేక్ ఇట్ యూ షుడ్ నోట్ ఇట్ ప్రాపర్లీ అనమాట. సో ప్రాపర్ నోట్స్ మేకింగ్ ఎలా ఉండాలి ఫర్ దీస్ ఎగ్జామ్స్ అనేది వీ విల్ డిస్కస్ ఇట్ ఇన్ డీప్ ఇన్ అనదర్ వీడియో. అదర్ వీడియోలో మనం ఇంకా డీప్ గా డిస్కస్ చేద్దాం. బట్ రైట్ నౌ ప్రాపర్ నోట్స్ అనేది ఏంటంటే మనకి ఈజీగా రివిజన్ అయ్యే విధంగా ఉండాలి, ఈజీగా మనం గుర్తుపెట్టుకునే విధంగా ఉండాలి విత్ మోర్. సో మోస్ట్ ఆఫ్ యువర్ ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్ ఈ వీడియోని ఫాలో అవుతుంది ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్ కాబట్టి సో యూ హ్యావ్ మ్యాథమెటికల్ ఫార్ములాస్ యూజ్ చేయడం కానీ లేదంటే జాగ్రఫికల్ డయాగ్రామ్స్ యూజ్ చేయడం కానీ అలాగే మోర్ ప్రెజెంటేషన్ యూ ఆర్ ద బెస్ట్. సో ప్రాపర్ నోట్స్ మేకింగ్ ఎలా ఉండాలి అంటే ఈజీగా అర్థం చేసుకోగలగాలి. యూ డోంట్ నీడ్ టు పుట్ ఎక్స్ట్రా ఎఫర్ట్ వెన్ యూ ఆర్ రివైజింగ్ ద నోట్స్ మీరు రివైజ్ చేసినప్పుడు ఎక్స్ట్రా ఎఫర్ట్ పెట్టాల్సిన అవసరం ఉండకుండా ఈజీగా అర్థం అవ్వాలి, ఫాస్ట్ గా ఉండాలి. ఎగ్జామ్ ముందర 1 day బిఫోర్ ది ఎగ్జామ్ యూ షుడ్ కంప్లీట్ ద హోల్ సబ్జెక్ట్ విత్ ఇన్ 1 day ఆర్ హాఫ్ డే లో మీరు కంప్లీట్ చేసుకోగలిగేలా ఉండాలి. ఎఫెక్టివ్ అండ్ ఎఫిషియంట్ రివిజన్. వెన్ యూ ఆర్ రివైజింగ్ యువర్ నోట్స్, వెన్ యూ ఆర్ రివైజింగ్ యువర్ సబ్జెక్ట్స్ యూ షుడ్ బి ఎఫెక్టివ్ అండ్ ఎఫిషియంట్, రైట్? సో దీస్ థింగ్స్ యూ షుడ్ డూ టు ఇంప్రూవ్ యువర్ జనరల్ అవేర్నెస్. సో రిగార్డింగ్ దీస్ థింగ్స్ వీ విల్ డిస్కస్ ఇన్ అనదర్ సెషన్ లో మనం చూసుకుందాము వీటన్నిటి గురించి. ప్రెసెంట్ అయితే మీరు చూడాల్సింది ఏంటి అంటే NCERT ఆర్ స్టేట్ బోర్డ్ టెక్స్ట్ బుక్స్, మీది ఏది కంఫర్ట్ అయితే అది. నాకు తెలిసి NCERTs ఆర్ మోర్ కంఫర్ట్ ఫర్ ఇంగ్లీష్ మీడియం స్టూడెంట్స్. రీసెంట్ గా గవర్నమెంట్ డెసిషన్ తీసుకుంది NCERT టెక్స్ట్ బుక్స్ అనేవి 8 వెర్నాక్యులర్ లాంగ్వేజెస్ లో ఇంక్లూడింగ్ తెలుగులో కూడా రిలీజ్ చేయడానికి ప్లాన్ చేస్తారు. కాబట్టి ఐ సజెస్ట్ యూ టు ఫాలో NCERTs. ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ NCERTs సో యూ కెన్ గో విత్ స్టేట్ బోర్డ్ టెక్స్ట్ బుక్స్. అలాగే న్యూస్ పేపర్స్, న్యూస్ రెగ్యులర్ గా ఫాలో అవడము, ప్రాపర్ నోట్స్ మేకింగ్, ఎఫెక్టివ్ అండ్ ఎఫిషియంట్ రివిజన్ ద్వారా యూ కెన్ ఇంప్రూవ్ యువర్ జనరల్ అవేర్నెస్ అండ్ యూ కెన్ హోల్డ్ దట్ గ్రిప్. సో మనం ఇంత డిస్కస్ చేసాము. సో లెట్ us డిస్కస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇన్ దిస్ సెషన్. ఏంటి అంటే సో మీరు నన్ను అడగొచ్చు, సార్ మీరు డిస్కషన్ ఇంత చేశారు కానీ నాకు డౌట్ ఏంటంటే నేను ఎప్పుడు మా ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేయాలి? సో షుడ్ ఐ స్టార్ట్ మై ప్రిపరేషన్ సెకండరీ స్కూలింగ్, నేను 10th క్లాస్ చదివినప్పుడు స్టార్ట్ చేయాలన్నా, ఇంటర్మీడియట్ లో స్టార్ట్ చేయాలన్నా, డిగ్రీలో స్టార్ట్ చేయాలన్నా, పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ లో స్టార్ట్ చేయాలన్నా, ఆఫ్టర్ మై పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ స్టార్ట్ చేయాలా? సో యూ హ్యావ్ ద బేసిక్ డౌట్. సో మీరు ముందే ఫిక్స్ అయిపోయి ఉండుంటే స్కూలింగ్ డేస్ లోనే మీరు ఒక IAS ఆఫీసర్, IPS ఆఫీసర్, Group 1 ఆఫీసర్ అవ్వాలని మీరు ముందే ఫిక్స్ అయిపోయి ఉండుంటే సో దట్స్ గుడ్. So my better suggestion to start your preparation is you should start your preparation in graduate level. మీరు డిగ్రీ చదువుతున్నప్పుడు స్టార్ట్ చేయడం అనేది బెటర్ థింగ్. ఎందుకు అంటే యూ షుడ్ బి మెచ్యూర్డ్ ఎనఫ్ టు అండర్స్టాండ్ ద థింగ్స్ ఇన్ సొసైటీ. గవర్నమెంట్ లో కానీ లేదంటే సోషల్ కానీ లేదంటే జనరల్ గా నీ చుట్టూ ఏం జరుగుతుందో అర్థం చేసుకోవడానికి యూ షుడ్ బి మెచ్యూర్డ్ ఎనఫ్. అన్లెస్ యూ అండర్స్టాండ్ దోస్ థింగ్స్ యూ కెనాట్ ప్రిపేర్ వెల్. మీకు అది సరిగ్గా అర్థం కాకపోతే ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ మెచ్యూర్డ్ ఎనఫ్ టు అండర్స్టాండ్ దోస్ థింగ్స్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ అరౌండ్ యూ సో యూ కెనాట్ ప్రిపేర్ వెల్. ఇట్ క్రియేట్స్ మోర్ బర్డెన్. సో ఇఫ్ యూ ఆర్ మోర్ ఎంతూజియాస్టిక్ టు స్టార్ట్ యువర్ ప్రిపరేషన్ ఇన్ సెకండరీ స్కూలింగ్ సో మీరు ఆ లెవెల్లో మీరు అర్థం చేసుకోవడం ఒక ఎగ్జామ్ ఈ ఒక ఆఫీసర్ కావాల్సిన స్ట్రైట్స్ డెవలప్ చేసుకోవడం అనేది ఆ లెవెల్లో పాసిబుల్ అవ్వకపోవచ్చు.
క్రిటికల్ థింకింగ్ ఎబిలిటీ అనేది మీకు బై ఏజ్ వస్తుంది. అలాగే ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్లో కూడా అంత యాప్ కాదు. సో మై సజెషన్ ఈజ్ స్టార్ట్ యువర్ ప్రిపరేషన్ ఫ్రమ్ ద ఫస్ట్ డే ఆఫ్ యువర్ గ్రాడ్యుయేషన్. మీరు డిగ్రీలో స్టార్ట్ అయిన ఫస్ట్ డే నుంచి స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు. బట్ ఐ డోంట్ సజెస్ట్ యూ టు స్టార్ట్ యువర్ ప్రిపరేషన్ ఇన్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ ఆర్ ఆఫ్టర్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్. ఎందుకంటే బై ద టైమ్ యూ కంప్లీట్ యువర్ గ్రాడ్యుయేషన్ మీకు ఒక 22-23 ఇయర్స్ అయిపోతాయి. మీరు పీజీలో జాయిన్ అవుతారు. పీజీ అది ఒక 2 ఇయర్స్ అవుతుంది. అలాగే పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ తర్వాత మీరు 25 ఇయర్స్ ఏజ్ లో ఉంటారు. ఆ టైంలో మీరు ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేసి ఒక ఎగ్జామినేషన్ కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్స్ అర్థం చేసుకొని అవన్నీ స్టార్ట్ చేసే టైంకి మీకు ఏజ్ అంత హెల్ప్ఫుల్ అవ్వకపోయి ఉండొచ్చు, అంత కంఫర్టబుల్ కాకపోయి ఉండొచ్చు. సో ఇట్ ఈస్ బెటర్ టు స్టార్ట్ యువర్ ప్రిపరేషన్ ఫ్రమ్ గ్రాడ్యుయేషన్ అనమాట. సో సార్ కొంతమంది ఇంటర్మీడియట్ లో స్టార్ట్ చేస్తారు, సెకండరీ స్కూలింగ్ లో స్టార్ట్ చేస్తారు. నేను విన్నాను ఆ టాపర్ ఆఫ్ దిస్ ఐఏఎస్ ఎగ్జామ్ టాపర్ స్కూల్ డేస్ నుంచే స్టార్ట్ చేశారంట, ఇంటర్మీడియట్ లో స్టార్ట్ చేశారా అంటే అక్కడ వాళ్ళు స్టార్ట్ చేసింది ఏంటి అంటే సబ్జెక్ట్ ని చదవడం కాదు. దో దే హ్యాడ్ నాట్ స్టార్టెడ్ దేర్ ప్రిపరేషన్ త్రూ రిఫరెన్స్ టెక్స్ట్ బుక్స్. పాలిటిక్ లక్ష్మీకాంత్, హిస్టరీకి బిపిన్ చంద్రనో లేదంటే రిఫరెన్స్ టెక్స్ట్ బుక్స్ చదవడం ఆ ఏజ్ లో స్టార్ట్ చేయాల. దే స్టార్టెడ్ ఇంప్రూవింగ్ దేర్ ఎబిలిటీస్, the critical improvement, critical thinking, analytical ability. They started improving their skills, writing ability, communication skills అనేవి ఆ ఏజ్ నుంచి వాళ్ళు స్టార్ట్ చేసుకున్నారు. స్కూల్ డేస్ నుంచి, ఇంటర్మీడియట్ ఏజ్ నుంచి వాళ్ళు స్టార్ట్ చేసుకున్నారు. సో ఆఫ్టర్ దట్ సబ్జెక్ట్ చదవడం పెద్ద మ్యాటర్ కాదు. ఇట్ హార్డ్లీ టేక్స్ 9 months. కానీ మీరు ఆ స్కిల్స్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి ఇట్ టేక్స్ 2 to 3 years. సో మోస్ట్లీ ఆల్ ఇండియా టాపర్ మనం వినుంటాం, ఆల్ ఇండియా టాపర్ ఫస్ట్ క్లాస్ లోనే స్టార్ట్ చేశారంట, ఇంటర్మీడియట్ లో స్టార్ట్ చేశారంట. లేదంటే గ్రూప్ 1 టాపర్ డిప్యూటీ కలెక్టర్ 7th class లో స్టార్ట్ చేశారంటే దే స్టార్టెడ్ ఇంప్రూవింగ్ దేర్ క్యాపబిలిటీస్, నాట్ సబ్జెక్ట్ అండర్స్టాండింగ్. జనరల్ అవేర్నెస్ త్రూ ఏజ్ మెచ్యూరిటీతో పాటు వస్తుంది, కానీ యువర్ ఎబిలిటీ టు ఎక్స్ప్రెస్ యువర్ థాట్స్, యువర్ ఎబిలిటీ రిపోర్టింగ్ ఎబిలిటీస్ కానీ, క్రిటికల్ థింకింగ్ కానీ, అనలిటికల్ ఎబిలిటీ కానీ మెల్లమెల్లగా దే స్టార్టెడ్ డెవలపింగ్ అనమాట. సో ఆ మెచ్యూరిటీ అనేది గ్రాడ్యుయేషన్ కి వచ్చేసరికి ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ గా ఉంటది. కాబట్టి దెన్ దే స్టార్టెడ్ రీడింగ్ బుక్స్ ఫర్ దేర్ ఎగ్జామ్స్. కాబట్టి మై సజెషన్ ఏంటంటే గ్రాడ్యుయేషన్ లో స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు, ఆర్ పియూసీ సెకండ్ ఇయర్ నుంచి స్టార్ట్ చేసుకోవడం బెటర్. బట్ మీన్ వైల్ స్కూల్ డేస్ లో మీరు కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ కానీ, రిపోర్టింగ్ స్కిల్స్ కానీ, ఎక్స్ప్రెషన్ మీరు ఎలా అయితే ఎగ్జామ్ ఆన్సర్ రైటింగ్ ఎబిలిటీస్ కానీ, అనలిటికల్ ఎబిలిటీస్ కానీ నేర్చుకోవాలి. సో దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ వే ఆఫ్ ప్రిపరేషన్. సో ఆఫ్టర్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ యూ షుడ్ పుట్ ఎక్స్ట్రా ఎఫర్ట్. ఎందుకంటే మీరు పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ వరకు ఈ స్కిల్స్ నేర్చుకోలేకపోతే సడన్ గా 25 years ఏజ్ దగ్గర మీరు కొత్తగా మళ్ళీ రైటింగ్ ఎబిలిటీస్ కానీ ఇవన్నీ స్టార్ట్ చేసుకొని మీరు ఎగ్జామ్ నోటిఫికేషన్ వచ్చిన తర్వాత రాసి సెలెక్ట్ అయ్యేసరికి మీరు 28 to 30 years అయిపోతాయి. ఆ టైంలో మీకు జాబ్ వచ్చినా వేస్ట్, గ్రూప్ 3 జాబ్ వచ్చినా వేస్ట్ ఆ టైంలో. సో ఇంకొంతమందికి ఇంకో రకమైన డౌట్ ఉండొచ్చు, నేను గ్రాడ్యుయేషన్ సరే సార్ మీరు గ్రాడ్యుయేషన్ స్టార్ట్ చేయమన్నారు ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ మై ఇంటర్మీడియట్, సో నేను ఏ కోర్సులో జాయిన్ అయితే మంచిది అనేసి. సో ఏ కోర్స్ అయినా మంచిదే, ఎందుకంటే మీరు బిఏలో జాయిన్ అవ్వ ఉండొచ్చు, లేదంటే బీటెక్ బిఎస్సిలో జాయిన్ అయ్యి ఉండొచ్చు. ఏ స్పెసిఫిక్ సబ్జెక్ట్స్ అనేవి వాటి అడ్వాంటేజ్ వాటికి ఉంటుంది ఎగ్జామినేషన్ పర్సెప్షన్ లో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు బ్యాచిలర్ ఆఫ్ ఆర్ట్స్ చదివారు మీరు డిగ్రీలో, చదవడం వల్ల హిస్టరీ, సివిక్స్, ఎకానమీ చదవడం వల్ల, డిగ్రీలో చదవడం వల్ల మీకు వచ్చిన అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే యువర్ అకాడమిక్ కరికులం కవర్స్ ఆల్మోస్ట్ ఎంటైర్ సిలబస్. మీ ఎగ్జామినేషన్ కి సరిపడా సిలబస్ ఆల్మోస్ట్ డిగ్రీలో కవర్ అయిపోతుంది మీరు హిస్టరీ, జాగ్రఫీ, ఎకానమీ డిగ్రీలో చదవడం వల్ల. అలాగే మీకు బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్ రిగార్డింగ్